இது நோட்டிஃபிகேஷன் தானே? ஆமாம். இருக்குமா? Right, what is happening? என்ன நடந்துட்டு இருக்கு? What is happening? என்ன நடந்துட்டு இருக்கு? What is happening around the world? இந்தியாவில் என்ன நடக்குது, வேர்ல்டு என்ன நடக்குது? Before entering ethics, we will see just something like what is happening in the world. என்ன நடந்துட்டு இருக்கு அப்படின்னு பார்த்துட்டோம்னா we will go to the new topic, ethics. Prime Minister went to Mauritius for what? For their Independence Day. Okay. Okay. They gave him an award. Grand Commander of the Order of the Star and Key of the Indian Ocean. So with that award, totally Modi has got 21 international awards. Okay. Both the countries want security in the Indian Ocean region for strategic and they want to have trade relations with local currencies. Okay. அப்புறம் then what else is happening? They did a survey to find out how many dolphins are there in India. 5 years they took and they did the survey and they found out 6,027 dolphins are there. So where is it? In India, the highest number of these dolphins are found in Uttar Pradesh. Uttar Pradesh. Uttar Pradeshல அது பார்க்கணும்ல. உத்தர் பிரதேஷ்ல ஓகே, பட் வேர் வில் த டால்ஃபின் பி? டால்ஃபின் ரிவரில் இருக்குமா? ரிவர், விச் ரிவர்? கங்கா ரிவர். ஓகே. Gangetic dolphins. Gangetic river dolphin is Indiaவோட national aquatic animal. Those dolphins are blind and they use echolocation to find the other food and and IUCN status on the endangered species. Endangered species. Okay, very good. Then அவ்வளோதானா? RBI வந்து எக்ஸிக்யூட்டிவ் டைரக்டர் ஒருத்தர் அப்பாயிண்ட் பண்ணாங்க சார். ஓகே. அவர் பேர் அஜித் ரத்னகர் ஜோஷி. ஸோ என்ன டிபார்ட்மெண்ட் அப்படின்னா டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் அண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் மேனேஜ்மெண்ட். தெரியுது. ஃபினான்ஸ் நானா ரைட்டுக்குமா, அதனால தான் மாறி மாறி. ஸோ எக்ஸிக்யூட்டிவ் டைரக்டர் அவர் இதுக்கு முன்னாடி எந்த டிபார்ட்மெண்ட்டில் இருந்தாருன்னா பிரின்சிபல் அட்வைசர் இந்த டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் அண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் மேனேஜ்மெண்ட்.
ஓகே, வேற வேற that's all. சரி, ஓகே. So now we are entering into new topic, ethics. எத்திக்ஸ் என்ன பேப்பர்? மெயின்ஸ் பேப்பரா, ப்ரிலிம்ஸ் பேப்பரா, ஒரு இன்டர்வியூவில் கேட்பாங்களா? மெயின்ஸில் we have a separate paper, but of course we have to read ethics in a broader aspect. preliminary aspectலையும் தெரிஞ்சுக்கணும், மெயின்ஸ் aspectலையும் தெரிஞ்சுக்கணும், and also for interview time. Because whether we are we will be an ethical person, ethically, morally perfect இருப்போமா, whether we will suit, whether we have emotional intelligence, emotional balance, whether we have empathy, இது எல்லாத்தையுமே they have to take into consideration, right? So ethics is in that way, it has to be dealt in that way. And so mains perspective la we'll just see what is the syllabus and how the questions will be asked. But at the same time, ethics அப்படியே ஒரு புக் எடுத்து ஒரு 100 பேஜ் புக்கை மட்டும் படிச்சுட்டா போதுமா? இஸ் தட் இனஃப்? தட் 100 பேஜ் புக் இஸ் இனஃப் அப்படின்னா நோ. அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் we have to use our mind. ஏன் மைண்ட் யூஸ் பண்ணணும்? மைண்ட் யூஸ் பண்ணாதான் எழுத முடியுமா? ஆர் ஷுட் வி நாட் ஹாவ் எனிதிங் லைக் ஒரு கைடு மாதிரியோ அது மாதிரி ஒரு டிப்பிக்கலாக ஒரு புக் ஃபாலோ பண்ணால் போதுமா, ஒரு மெட்டீரியல் ஃபாலோ பண்ணுமா போதுமானா நோ. You should have a basic idea of what is ethics, what are the basic meaning or definition of certain terms. அதுக்கப்புறம் நம்ம ப்ராக்டிக்கல் லைஃப்பில் எப்படி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்றது தான் விஷயமாகவே இருக்குது. பிகாஸ் கேஸ் பேஸ்டு கொஸ்டின்ஸ் ஒன்லி வில் பி ஆஸ்ட். அப்புறம் இன்னொரு ஆஸ்பெக்டில் பார்த்தோம் அப்படின்னா we have international Indian scholars. அந்த ஸ்காலர்ஸ் எல்லாமே they would have given some ஒரு கோட்ஸ் மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க. What is the meaning of that quote? What that quote tells? How it has to be followed in our life. நம்ம வாழ்க்கையில் எப்படி அதை எடுத்துக்கணும், அந்த ஒரு விஷயத்தையும் நம்ம மெமரைஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஸோ மோர் ஆர் லெஸ் என்னுடைய பர்சனல் ஒப்பீனியனில் 100 மார்க்ஸ் 100% மார்க்ஸ் கிடையாது, 100% ஆஃப் எத்திக்ஸில் ஒரு 70% இஸ் ஆல் அபவுட் ஹவ் வி டேக் திங்ஸ். 30% only is typically understanding what is what and remembering the things. So 30% சிலபஸாக நம்ம கிளாஸில் கவர் பண்ணுவோம், 70% யூ ஹேவ் டு ஒர்க். நிறையா ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின்ஸ் எல்லாமே பார்த்து எப்படி கொஷின் கேட்டிருக்காங்க, அதுக்கு எப்படி ஆன்சர் பண்ணணும் அப்படின்றது எல்லாமே பார்ப்போம். ஸோ பேப்பர் நம்பர் 5 which is GS4 ethics, integrity and aptitude. இதோடைய சிலபஸ் அப்படியே சின்ன சின்னதாக நோட் பண்ணிக்கிட்டாலும் சரி, I'll just tell you like what is covered in the syllabus and how we have to proceed with the paper. First, this paper will include questions to test the candidate's attitude and approach to issues relating to integrity, probity in public life, problem solving approach to various issues and conflicts faced by him in dealing with the society. So இத்தனை இருக்குது இதுல. So first thing, இதுல ஒரு வார்த்தையுமே ரொம்ப முக்கியம். முன்னாடி பாத்தீங்க அப்படின்னா approaches relating to the integrity, probity in public life, problem solving approach, issues and conflicts faced by him in dealing with the society. In the 3 lines you will get 3 questions nu sollala. We have to know what is integrity, what is probity in public life, problem solving approach, ஒரு problem வருது, how to solve it ங்க. அடுத்து what kind of issues and conflicts will be faced by that particular individual when it comes to facing whatever he faces in that particular society. அப்போ இது மூணோட அர்த்தம், அது அந்த சுச்சுவேஷன் நம்ம இதை எப்படி எடுத்துப்போம் அப்படின்னு. எப்பவுமே நம்ம சொல்லுவோம், என் மனசு ஒன்று சொல்லுது பட் என் மூளை இன்னொன்று சொல்லுது, என் மூளை சொல்லுது என் மனசு இன்னொன்று சொல்லுது, ரூல் ஒன்று சொல்லுது பட் வாட் ஐ ஃபீல் இஸ் டிஃப்ரெண்ட்டு. ஸோ அந்த பேலன்ஸ் இம்பேலன்ஸஸை பேலன்ஸ் பண்ணி ஒர்க் பண்ணுறது தான் ஒரு பப்ளிக் சர்வெண்ட்டோட மிகப்பெரிய டாஸ்காகவே இருக்கும். Because it is very easy for us to tell the rule, tell the act, to give the solution, but not always it will be successful. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு என்க்ரோச்மெண்ட் இருக்குது, அந்த என்க்ரோச்மெண்ட் ஒரு 40 இயர்ஸாக அந்த இடத்துல இருக்கிறாங்க, they don't have any other livelihood, but I have to remove that encroachment. அப்போ அதை நான் ரிமூவ் பண்ணணும் அப்படின்னா லீகலி பார்த்தீங்க அப்படின்னா வாட் எவர் இஸ் த திங், அந்த இடத்துல வேற ஏதாவது பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குதா, அவங்களுக்கு வேற ஏதாவது ஆல்டர்னேட்டிவ்ஸ் கொடுக்கறதுக்கான பவர் அவர்கிட்ட இருக்குதா, அவருக்கு அந்த பாசிபிலிட்டியும் இருக்கு அப்படின்றப்போ we have to make them accept. ஏன்னா ஜென்ரல் பப்ளிக்கே டு மேக் தம் அக்செப்ட் இஸ் a most crucial task one civil servant will face. Politicians will face it in a different way. Politicians கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக ஈஸியாக ஹேண்டில் பண்ணிட்டு போயிடுவாங்க. But you have to balance the politician and also the particular public. ரெண்டு பேத்தி பேலன்ஸ் பண்ணி கொண்டு போகிறது, அந்த at the same time you have to be ethical, morally good also.
இது எல்லாமே பேலன்ஸ் பண்ணினா மட்டும்தான் we can go in a proper way. இப்போ அது என்ன அப்படின்றத பொறுத்து தான் இந்த கொஸ்டினே வரும். வெரி ரேர்லி யூ வில் கெட் அ டைரக்ட் கொஸ்டின் லைக் வாட் இஸ் திஸ், வாட் இஸ் தட். ஒரு 2 கொஸ்டின் 3 கொஸ்டின் வேணாலும் வச்சுக்கலாம் நம்ம. அதை மீறி வர்றது எல்லாமே இன்டெகிரிட்டினா என்ன, ப்ராபிட்டி இன் பப்ளிக் லைஃப், ப்ராப்ளம் சால்விங் அப்ரோச், கான்ஃப்ளிக்ட்ஸ் ஃபேஸ்டு அண்ட் ஹவு டு சால்வ் தட் கான்ஃப்ளிக்ட், ரிசால்விங் த கான்ஃப்ளிக்ட். என்னென்ன பேசிஸில் இருக்கும் அப்படின்னா கேஸ் ஸ்டடி பேஸில் இருக்கும் டு டிட்டர்மைன் ஆல் தீஸ் ஆஸ்பெக்ட்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் வந்து எத்திக்ஸ் அண்ட் ஹியூமன் இன்டர்ஃபேஸ், அந்த ஹெட்டில் எசன்ஸ், determinants and consequence of ethics in human actions, dimensions of ethics, ethics in private and public relationships, human values, lesson from lives and teachings of great leaders, reformers and administrators, role of family, society and educational institutions in inculcating values. இது வந்து ஒரு பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப சின்னதாக இருக்குது, இது ஒரு பெரிய விஷயம், ஆக்சுவலாக டீடைல்டு ஆஸ்பெக்ட். இது எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் லைக் வாட் இஸ் எத்திக்ஸ், அந்த பேசிக் மீனிங்லாம் நம்ம படிச்சிருவோம். வாட் இஸ் எத்திக்ஸ், ஹவு வி கேன் டிரைவ் எத்திக்ஸ், வாட் இஸ் த டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் எத்திக்ஸ் அண்ட் மாரல்ஸ், இஸ் தேர் எனி டிஃபரன்ஸ், அப்படி ஏதாவது இருக்குதா, ஹவு வி கேன் லேர்ன் ஆல் தோஸ் திங்ஸ். அந்த எத்திக்ஸை ஹவு டு இன்கல்கேட் இன் அவர் லைஃபுங்க, நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் ஒரு விஷயமா ஒரு பொருட்டாக எப்படி எடுத்துக்க முடியும், ஹவு டு டேக் தட் எத்திக்ஸ் இன் அவர் லைஃப், how to balance that between our public and private life. நிறைய இடத்துல நம்ம questions அந்த மாதிரி தான் வரும். Personally you are getting a benefit, ஒரு benefit you are personally getting, but அந்த benefit is something against the general public benefit. Generally ஒரு general public interest against you are getting a personal benefit. You are also in need of that particular personal benefit, but what will you choose in this particular thing? இந்த particular conflictல என்ன நீங்க choose பண்ணுவீங்க? அந்த public relationship private relationshipல எப்படி அதை பேலன்ஸ் பண்ணணும், how the educational institutions are playing a role, how the families are playing role, and the family brought up லாம் சொல்லுவாங்க. sometimes அந்த ஃபேமிலியில் we might have learned something within us, நம்ம லைஃப்பில் personally in our family will be learning some things. அப்போ அந்த ஃபேமிலி எப்படி ஒரு வேல்யூ இன்கல்கேட் பண்ணுறாங்க in our life, and what influences great leaders, teachers, reformers, administrators எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க, அவங்களுடைய கான்டெக்ஸ்ட் என்னவா இருக்குது, what they wanting to build, what their opinion is, what they are telling. reformist எல்லாம் நிறைய இருக்காங்க, அதெல்லாமே படிச்சுட்டே இருந்தோம்னா we'll have 200-300 hours of teaching, but we'll not do that. We'll see who are the reformers, அவங்க என்னென்ன கொடுத்தாங்க, எங்கெங்கெல்லாம் நம்ம அந்த கோட்ஸ் எல்லாம் படிக்கிறோமோ you have to take a note of it. So இது ஒரு first part, ethics and human interfaceல first partல we'll be seeing this. Second one is attitude. Any idea of what is attitude? ஆட்டிடியூட்னா என்னவா இருக்கலாம்? வெரி குட், வே வி ரியாக்ட், வெரி குட். அப்புறம் சம்டைம்ஸ் வி டெல் நோ ஆட்டிடியூட் சரியில்லை, அப்போ அது நெகட்டிவான டேர்ம் ஆட்டிடியூட்? நாட் ஆல்வேஸ், வெரி குட், நாட் ஆல்வேஸ். ஏன்னா எப்போவுமே அது நெகட்டிவாக தான் சொல்லுவோம். ஹி ஹாஸ் அ வெரி பேட் ஆட்டிடியூட், வெரி குட் ஆட்டிடியூட்னு சொல்லவே மாட்டோம். இட்ஸ் அ வெரி குட் பர்சன், வீல் டெல் வெரி குட் பர்சன், நல்ல மனுஷையா, அவன் சரியில்லைப்பா, ஹி ஹாஸ் அ பேட் ஆட்டிடியூட். ஆட்டிடியூட் இஸ் நாட் அட் ஆல் அ பேட் வேர்ட். It depends on the situation, on how we tell, on whom we tell. Attitude is always the way they carry themselves. அந்த ஒருத்தர் தன்னை எப்படி வெளியே காமிச்சுக்கிறாரு, எப்படி நடந்துக்கிறாரு டு தி டிஃப்ரெண்ட் சிச்சுவேஷன்ஸ், டிஃப்ரெண்ட் பெர்ஸ்பெக்டிவ்ஸில், டிஃப்ரெண்ட் கான்டெக்ஸ்டில் எப்படி நடந்துக்கிறாங்க ஒருத்தர், அதுதான் ஆட்டிடியூட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஆட்டிடியூட் அண்ட் content of that attitude, structure, function, how it influences the relation with thought and behavior. What is thought and behavior? நினைக்கிறது ஒன்று, செய்யறது ஒன்று. மனசில் நினச்சா போதுமா, செயல்படுத்தணும். நான் எக்ஸாமுக்கு நல்லா படித்தா மட்டும் போதுமா, யூ ஹேவ் டு ஒர்க் ஃபார் இட். ஸோ தாட் அண்ட் பிஹேவியரோட ரிலேஷன்ஷிப். மாரல் அண்ட் பொலிட்டிக்கல் ஆட்டிடியூட்ஸ். வாட் இஸ் மாரல் ஆட்டிடியூட், வாட் இஸ் பொலிட்டிக்கல் ஆட்டிடியூட்? வாட் இஸ் மாரல் ஆட்டிடியூட் அண்ட் பொலிட்டிக்கல் ஆட்டிடியூட்? Moral attitude and political attitude. Very good. What kind of view we have? நம்மளுடைய thinking, நம்மளுடைய thought process about a particular aspect outside our personal life எப்படி இருக்கு, அதெல்லாம் தான். Social influence and persuasion. Social influence, how we are influenced. ஏன்னா நம்ம சில நேரங்களில் we wanted to do it, we intend to do it, but we are not able to do it. அது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ஒரு கான்ஃப்ளிக்டாக வந்து நிற்கும். சோஷியல் இன்ஃப்ளூயன்ஸ். சம்டைம்ஸ் வி ஆர் புஷ் டு டூ தட், சம்டைம்ஸ் வி ஆர் அவாய்டட் ஆர் வி வாண்டட் டு அவாய்ட் இட், டு அவாய்ட் சம் சார்ட் ஆஃப் கான்ட்ரரினஸ். சில கான்ட்ரடிக்ஷன்ஸை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்காகவே சில விஷயங்கள் நம்ம பண்ண மாட்டோம். நம்மளுக்கு ஆனால் பண்ணணும்னு தோணும்,
அது எல்லாமே social influences. Persuasion, what is persuade? Persuading அப்படி சொல்றதுனா force someone to do this. Persuade, I'm persuading you to, I'm wanting you to do. அப்ப அந்த persuasion எப்படி இருக்கு, அந்த social persuasion நம்மள வந்து பண்ண விடாம பண்றது, பண்ணணும்னு நினைக்க வைக்கிறது, பண்ண விடாம பண்றது, நம்ம எல்லாமே somehow or the other we are always influenced with the society. Either it might be a good way or a bad way, but we will always pushed by the society either to do something or to not to do something. அப்ப அந்த இது எப்படி இருக்கு, அது attitude related வரும். Next, aptitude and foundational value for civil services like integrity, impartiality, non-partisanship, objectivity, dedication to public service, empathy, tolerance, compassion towards the weaker sections. இது ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு டாபிக்னா இந்த டாபிக் தான். ஏன்னா ரியலிஸ்டிக்காக படிக்கிற மாதிரி இருக்குது எல்லாமே. How empathetic we are. நம்ம சொல்லுவோம்ல புட்டிங் ஆர் லெக்ஸ் இன் அதர் ஷூஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். மற்றவனுக்கு வந்த பிரச்சனை எனக்கு வந்தா நான் என்னவன்னு நினைக்கிறது தான் எம்பத்தி. ஐயோ பாவன்னு நினைச்சா அது சிம்பத்தி. சிம்பத்தி எனிபடி கேன் ஃபீல், பட் ஒன்ஸ் வி கெட் டு தட் எம்பத்தட்டிக் ஸ்டேட் அப்படின்னா வில் ஆல்வேஸ் பி அ ப்ராப்பர் சிட்டிசன் அட்லீஸ்ட். அப்போ அந்த எம்பத்தி இருக்கணும், அட் த சேம் டைம் எமோஷனலி இன்டெலிஜென்ட்டாகவும் இருக்கணும். வி ஷுட் நாட் பி எமோஷனலி கேரிட் அவே. அது ரொம்ப முக்கியம். நம்ம என்ன நினச்சிக்கிறோம்னா, ஓகே நம்ம ஒரு பொசிஷனில் இருக்கோம், டிஸ்ட்ரிக்ட் கலெக்டராக இருக்கோம், வி வாண்டட் டு டூ சம்திங் பட் பீப்புள் ஆர் நாட் ஓகே ஃபார் இட், திஸ் இஸ் நாட் தட் குட் ஃபார் தெம், பட் வி ஹவ் டு டூ இட், வி ஆர் சப்போஸ் டு டூ இட். அப்போ நம்ம எம்பத்தட்டிக்காகவும் யோசிக்கணும், அட் த சேம் டைம் வி ஷுட் பி எமோஷனலி பேலன்ஸ்ட். அப்போ அது நம்ம கேரிட் அவே பண்ணி நம்மள கேரி அவே பண்ணிடக்கூடாது. நம்ம செய்கிற விஷயம் அஃப்கோர்ஸ் அவங்களுக்கு இது சரியில்லை, பட் வி ஹவ் டு டூ இட், பட் திஸ் இஸ் நாட் லீகலி ராங். லீகலாக நான் தப்பாக எதுவும் பண்ணலை, பட் அவங்களுக்கு அந்த இடத்துல the effect which they face is a negative one. How to balance it? அவங்களை எப்படி நானும் ஸ்டேபிளாக இருந்து அவங்களுக்கு புரிய வச்சு எப்படி மூவ் ஆன் பண்ண வைக்கிறோம். only those people can be successful collectors. நல்லா யோசிக்கிறத விட நிறைய நல்ல ஒரு ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர்ஸ்ட்டு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பியூட்டிஃபுல் அந்த கோல்டன் பீரியட் which they feel or which they had would be a district collector position. ஏன்னா அந்த டிஸ்ட்ரிக்ட் கலெக்டருங்கிறது ஒரு மோஸ்ட்லி எல்லாருமே அது ஒரு ஆசைப்படுவாங்க. எடுத்த உடனே டிஸ்ட்ரிக்ட் கலெக்டர் போட மாட்டாங்க. Training collectors are sometimes they'll be posted in some department or directorate, ஏதாவது joint director அந்த மாதிரி தான் போடுவாங்க. அதுக்கப்புறம் தான் ஒரு 5 to 10 years max to max district collectors போடுவாங்க. அது ஒரே ஸ்டேட்ல ஒரே டிஸ்ட்ரிக்ட்ல ஒரு 2 yearsல இருந்துட்டோம்னா like we'll be like if we intend to do something good to the society na we can do a lot. ஸோ அந்த இடத்துல தான் இது எல்லாமே வரும். அப்ஜெக்டிவிட்டி, டெடிகேஷன் எப்படி இருக்கு, எம்பத்தி, டாலரன்ஸ், அது ரொம்ப முக்கியம். டாலரன்ஸ்னா என்ன? எவ்வளோ அடிச்சாலும் தாங்குறான்ப்பா. வில் ஆல்வேஸ் ஹேவ் தட் திங். இப்போ ரீசெண்டாக பார்த்தீங்கன்னா நிறைய இப்போ எல்லாமே ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர்ஸ் எல்லாமே தே ஹேவ் தேர் ஓன் vlog, சோஷியல் மீடியாவில் தேர் போஸ்டிங் எவ்ரி டைம். ரெகுலராக நம்மளுக்கு வந்துக்கிட்டே இருக்கு என்ன அவங்க ஃபேஸ் பண்ணுறாங்க, ஹவு த திங்ஸ் ஆர் ஹேப்பனிங், ஹவு தேர் சார்ட்டிங் த இஷ்யூஸ். நியூஸ்லேயும் வருது, முதல்ல நியூஸில் வரும், நியூஸ் பேப்பரில் வரும், இவங்க இது பண்ணிட்டாங்க அவங்க இது பண்ணிட்டாங்க. இதை விட நிறையாவும் பண்ணிட்டு இருந்திருக்காங்க அந்த காலத்தில். லைக் பிஃபோர் 10-15 years கோயம்புத்தூர்ல எல்லாம் இருந்த சில கலெக்டர்ஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா தேட் அ வெரி குட் மாஸ், ஒரு பீப்புள் மாஸ்ங்கிறவங்க இருந்தாங்க. கலெக்டரை மாற்ற விட மாட்டாங்க, அப்போல்லாம் இருந்துச்சு. இஃப் த ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் கலெக்டர்ஸ் இஸ் அ நார்மல் ஒன். அது எலெக்ஷன் டைம்னா கண்டிப்பாக பண்ணி ஆகணும், இட்ஸ் அ மேண்டேட்டரி திங் மாதிரி பண்ணுவாங்க. பட் பீப்புள் வில் ஹேவ் அ ப்ரொடெஸ்ட், ஐயோ இங்கே கலெக்டர் மாற்றாதீங்க. அந்த மாதிரி கலெக்டர்ஸ் இருந்தாங்க, இப்போ இருக்காங்க, அஃப்கோர்ஸ் நோ திங் ஆன் தட். பட் அப்படியும் இருந்திருக்காங்க, பட் அது நமக்கு தெரியல, இப்போ நிறைய தெரியுது. அப்போ அந்த இடத்துல வி கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஹவு தே ஹேவ் தி கம்பேஷன் டுவர்ட்ஸ் தி வீக்கர் செக்ஷன்ஸ். வீக்கர் செக்ஷன்ஸ்னா யாரெல்லாம் இன்க்ளூட் ஆகலான்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க? Who are all included in weaker section? Sorry? Very good. Marginalized people. Sorry, who are all included in marginalized category? Below poverty line. Apro. Of course, scheduled caste, scheduled tribe, women at sometimes, children at sometimes. Then, educationally backward, linguistically minorities. Where? Elderly, very good. Physically disabled persons அவங்களும் வருவாங்க. அப்புறம் their composition is very less, their representation is very less. அவங்க எல்லாருமே weaker section. If they are not having that sort of influence in decision making or that sort of benefit from the government அப்படின்னா அவங்க எல்லாருமே weaker sections. We should have some compassion towards them. இப்போ அவங்களுக்கான தேவை இருக்குது, பட் அவங்களுக்கான ரெப்ரசன்டேஷன் கரெக்டாக இல்லை, அவங்களுக்கான நீடே சாட்டிஸ்ஃபை ஆகலை, பேசிக் நீட்ஸே சாட்டிஸ்ஃபை ஆகலைங்கிறப்ப வி ஷுட் பி கம்பேஷனேட் டுவர்ட்ஸ் தெம். நல்லா கவனிச்சு பார்த்தீங்கன்னா மந்த்லி ஒன்ஸ் கலெக்டரேட்டில் மீட்டிங் வைப்பாங்க. தேர் வில் பி கோயிங் அண்ட் கிவிங் த
எழுதி கொடுப்பாங்க. என்ன எழுதி கொடுப்பாங்க? மனு, லைக் I need this, I need that, petitions. We'll be asking, sir, I need this, I don't have patta for my land, I don't get my this monthly pension. அப்போ அந்த இடத்துல what is their requirement? அதை நான் கம்பேஷனேட்டாக பார்க்கணும். பிகாஸ் தட் இஸ் த பேசிக் திங். ஒரு 1000 rupees அப்படின்றதுக்கு அவங்க அவ்வளோ வயசானவங்க வருவாங்க. தட் டு டவுன் சவுத்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அது அதிகமாக நடக்கும். அட்லீஸ்ட் ஃபார் கோயம்புத்தூர் பேஸ்ட் ஏரியாஸ், கோயம்புத்தூர், சென்னை, அட்லீஸ்ட் சம் பார்ட்ஸ் ஆஃப் மதுரையில் கூட ஓரளவுக்கு இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் இந்த டவுன் சவுத் போனீங்கன்னா இன்னுமே அந்த அந்த கேட்டகரியில் நிறைய பேர் இருப்பாங்க. எல்டர்லீஸ் ஆர் மோர். ஏன்னா அங்கே வந்து தேவர் ஒன்லி டிபெண்ட் ஆன் அக்ரிகல்ச்சரல் ஒர்க்கு. அவங்களுக்கு பெரிய சேவிங்ஸ்னு ஒன்று இருந்திருக்காது. they won't have savings. பேங்க் அக்கௌண்ட்டுங்கிறதே இப்போ தான் ஒரு 10 yearsல தான் இவ்வளோ டெவலப்மெண்ட். எல்லாருமே பேங்க் அக்கௌண்ட் வச்சிருக்கணும். ஜன்தன், ஆதார் பேஸில், ஜாம் பேஸில் கொண்டு வந்தது எல்லாமே we have this அக்கௌண்ட்டுங்கிறப்போ அப்போ அவங்களுக்கு அக்கௌண்ட்டே இருக்காது. அப்போ they will not have savings. how to good something good for them. இப்போ சுனாமி எஃபெக்ட் ஆனவங்களுக்கு இப்போ வரைக்கும் இதாச்சு. நம்மளுடைய இப்போ if I'm not wrong he is into டாக்டர் ராதாகிருஷ்ணன் சொல்லிட்டு he was health secretary IAS ஆஃபீஸர். அவர் வந்து 2004-05 சுனாமி வந்தப்போ he was the collector for கடலூர் if I'm not wrong. அந்த டைமில் 2 girls lost their parents. அப்போ அவங்கள he took care of them. last month or something that he married them. Like he got them married. கல்யாணம் பண்ணி வச்சார். ஸோ இந்த அளவுக்கு people are there. அதுக்காக உடனே ஒரு IAS ஆஃபீஸர் அந்த மாதிரி பண்ணுவாங்க, nothing like that. அப்படி கிடையாது. how compassionate they are and how empathetic they are, how dedicated to the public service. சார் என்ன ஆனாலும் நான் வந்து I will not do bad. அதே மாதிரி நீயா நானான்னு ஒரு ஷோ இருக்குது விஜய் டிவியில். நீயா நானா விருதுகள் அவார்ட்ஸ்னு ஒன்று கொடுத்தாங்க. ஐம் சாரி ஐ ஃபர்காட் த நேம் ஆஃப் தட் பர்டிகுலர் டீச்சர். அவர் வந்து ஒரு தஹசில்தார். அவர் என்ன பண்ணாருன்னா ஒரு அவார்டு அவர் கொடுத்தாங்க. அவர் என்ன பண்ணுறாராமா, இந்த சிவில் சர்வீசஸ் கிளாஸஸ் எடுக்கிறார். TNPSC UPSC கிளாஸஸ்லாம் எடுக்கிறார் வித் ஃப்ரீ, ஜீரோ ஃபீஸ் எல்லாம் எதுவுமே வேண்டாம். நீ என்கிட்ட படிக்கிறியா படி, எவ்வளோ வேணா இப்படி எல்லா சப்ஜெக்டும் எழுத எடுப்பாராமா. பட் அல்டிமேட் திங் வாட் ஹி வாண்ட்ஸ் ஃப்ரம் ஹிஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இஸ் லைக் யூ ஷுட் நாட் கெட் பிரைப் ஃபார் எனி காஸ்ட். எந்த ஒரு சூழ்நிலையுமே எந்த ஒரு சின்ன அமௌண்ட்டு கூட நீ லஞ்சமாக வாங்கிடக்கூடாது. So how he is dedicated towards the public service. He is எந்த அளவுக்கு அவர் டெடிகேட்டடாக இருக்கார் பப்ளிக் சர்வீஸில் அப்படின்றது இந்த பாயிண்ட். இது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக போகிற டாபிக். நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் எமோஷனல் இன்டெலிஜென்ஸ். வாட் இஸ் எமோஷனல் இன்டெலிஜென்ஸ்? ஓகே, வாட் இஸ் எமோஷனல் இன்டெலிஜென்ஸ்? எமோஷனல் இன்டெலிஜென்ஸ்னா என்ன? சாரிப்பா, வித்தவுட் கெட்டிங் பர்சனலி பர்சனலாக அட்டாக் ஆகாத மாதிரி இருக்கணும். அப்புறம் தென் வேற எமோஷனலி இன்டெலிஜென்ஸ். சரி, ஓகே. எமோஷனல் கோஷன்ட், இன்டெலிஜென்ட் கோஷன்ட் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? ஐக்யூ. வாட் இஸ் ஐக்யூ? ஐக்யூனா என்ன? நாலேஜ். சார் ஐக்யூ வேற லெவலில் இருக்கு சார். சின்ன குழந்தை தான் சார், ஆனால் அவ்வளோ ஐக்யூ இருக்கும். இன்டெலிஜென்ட் கோஷன்ட் அப்படின்னு சொல்றது சார், நாலேஜ் வி ஹேவ், அது இன்டெலிஜென்ட் கோஷன்ட் ஆர் ஐக்யூ அப்படின்னு சொல்றது. வாட் இஸ் EQ தென்? எமோஷன். சரி, ஓகே. வாட் இஸ் எமோஷன் ஜென்ரலி? எமோஷன்னா என்ன சார்? வாட் இஸ் எமோஷன்? ஃபீலிங்ஸ். அப்புறம் சார் அவர் ரொம்ப எமோஷனல், அழுதுவார் எதுக்கு எடுத்தாலும். சென்சிட்டிவ். வெரி குட். ஈஸியாக அஃபெக்ட் பண்ண, ஈஸியாக அவர் அடிச்சு தூக்கிடலாம். லைட்டாக அப்படி பேசினோம்னா அவ்வளோதான், கவர் ஆயிடுவார். ஓகே, வெரி குட். அப்புறம் தென் வேற
It includes so many things ன்னு சொல்லலாமா. எமோஷன்ஸ் அப்படின்றது நமக்கு ஒரு பயமா இருக்கலாம், ஒரு இன்செக்யூரிட்டியா இருக்கலாம், ஒரு இன்ஃபீரியாரிட்டி காம்ப்ளெக்ஸா இருக்கலாம். லைக் ஆல் இன்க்ளூட்ஸ் இன் தட். அப்போ அந்த எமோஷன்ஸை பேலன்ஸ்டா வச்சுக்கிறது தான் எமோஷனல் இன்டெலிஜென்ஸ். இன்னும் சிம்பிளரா சொல்லணும்னா எமோஷனலி அவேர். சரி, எந்த சுச்சுவேஷன் நான் எப்படி இருப்பேங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். That could be the most successful factor for any individual. எவன் எப்படி வந்தா எனக்கு என்ன, I will be balanced. ஏன்னா இவர் ஒருத்தர் வருவார், I don't know how what mindset he will be in. அவர் இன்னொருத்தர் வருவார், what mindset he will be. I am not aware of it. I cannot judge it at least. I cannot be very predictable. அதே when I am personally emotionally aware அப்படின்னா I know to handle me on my own. என்ன நானே ஹேண்டில் பண்ணிக்க முடியும். அப்போ எமோஷனலி இன்டெலிஜென்ட்ங்கிறது டு ஐடென்டிஃபை who I am, what I am and how I will be in different situations. என்ன நடந்தாலும் நான் எப்படி பேலன்ஸ்டாக இருக்கேன். That is also possessed by only certain number of individuals, successful individuals. But successful individuals தனியாக தெரியுறாங்க. சார் he is very individualistic அப்படின்றவங்களாம் இந்த கேரக்டர் இருப்பாங்க. உடனே ஒரு எமோஷனலி இன்டெலிஜென்ட் பர்சன் தான் ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர் ஆக முடியுமா? நத்திங் லைக் தட். இஃப் வி பாஸ் தி எக்ஸாம் ஆல் தி லெவல்ஸ் வி வில் பி அன் ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர். வி வில் பி அ சக்ஸஸ்ஃபுல் ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர். நோ ரிக்ரெட் ஆன் தட். அதில் எந்த ஒரு இதுவும் கிடையாது. பட் வி வாண்டட் டு பி இண்டிவிஜுவலிஸ்டிக். 100 பேர் இருந்தாங்க சார், அவங்கள தான் சார் நம்ம இப்போ வரைக்கும் சொல்கிறோம். ஹவு தே வில் பி, இட் இஸ் ஒன் ஆஃப் தி இம்பார்ட்டன்ட் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ். எமோஷனலி இன்டெலிஜென்ஸ், வில் ஃபீல் ஃபார் தெம், வில் பி எம்பத்தட்டிக் ஃபார் தெம், பட் வில் பி பேலன்ஸ்ட். Our decisions should not be influence the emotions which we face. Personally, I might have a big loss, but I cannot show that in my work. That should not reflect in my work. என்னுடைய பணியில் நான் பாதிக்கப்படுறதோ இல்லை அந்த பர்டிகுலர் பர்சன் பாதிக்கப்படுவாங்கன்னு நினச்சி என்னுடைய டெசிஷனை தவறாக எடுக்கக்கூடாது. எந்த ஒரு இன்ஃப்ளூயன்ஸுக்குமே ஆகக்கூடாது. ஸோ ஐ ஷுட் பி எமோஷனலி இன்டெலிஜென்ட். வாட் இஸ் இட், வாட் இஸ் their utilities and how to apply them in administration and governance. What kind of application it has administrationally, governance-ly. And the next one is contributions of moral thinkers, philosophers from India and world. இந்தியாவில் இருக்கிற philosophers, world லெவலில் இருக்கிற philosophers எல்லாரும் என்ன சொன்னாங்க. So that is contributions from moral thinkers and philosophers from India and world. அடுத்து public or civil service values and ethics in public administration. Public value na enna? What is public value? Public value na enna varkalam? Public values or civil service values? What the need of the people. Very good, okay. Apra? Then public or civil service values. Public or civil service values and ethics in public administration. Civil service values na, a civil servant has to do all this, has to possess these things, characteristics, basic features or whatever it is. Status and problems, ethical concerns and dilemmas. The dilemmas da sir pannalama vendama, that dilemmas in government and private institutions, laws, rules, regulations, consigns as sources of ethical guidance, accountability and ethical governance, strengthening of ethical and moral values in governance, ethical issues in international relations and funding corporate governance. இதெல்லாமே like little corporate government related. What is governance first? Governance na என்னவாக இருக்கலாம்? Sorry, Gaud. Then where how the people are governed. What is it then? What is govern? Govern and what is govern then? What is govern? Governor na yaar? Who is governor? Who is the governor of Tamil Nadu kekla? Who is the governor? Who is a governor? இப்படி வெச்சுப்போம். No. Who is the, sorry, அப்படி வேண்டாம், அப்படி சொன்னா எப்படி சொல்லுவீங்க? What is the dictionary meaning of the word governor?
டிக்ஷனரி மீனிங் ஆர் கூகுள் மீனிங் கூட வச்சுக்கோங்களேன், இல்லைனா சாட் ஜிபிடி மீனிங் வச்சுக்கோங்க, இல்லைனா டீப் சீக் வச்சுக்கோங்க, இல்லை ஏதோ ஒரு சாட் ஜிபிடி ஆர் ஏதோட ஹூ இஸ் அ கவர்னர்? கவர்னர்னா யாரா இருக்கலாம்? வாட் இஸ் கவர்னிங், கவர்னன்ஸ்? அப்போ சரி, who is the chief minister then? He is not representing the government. சரி, கவர்னா என்ன? கவர்னர்னா who represents the government. Okay, then what is governing? நல்லா யோசிச்சு சொல்லுங்க, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஏன்னா எத்திக்ஸ் பொறுத்தளவுக்கு இந்த வேர்ட்ஸில் தான் நம்மளுக்கு கேமே இருக்கு. இந்த வார்த்தைகளோட அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருந்தால் தான் நம்மளுக்கு எக்ஸாம்பிள் எழுதவே முடியும். உனக்கு 10 பாயிண்ட் தான் தெரியுது சார் ஃபார் 250 மார்க் கொஸ்டின், நோ ப்ராப்ளம். யூ ஹேவ் டு டிராஃப்ட் த ஆன்சர் இன் சச் அ வே தட் இட் சூட்ஸ் ஃபார் 250 மார்க்ஸ். நத்திங் லைக் யூ ஹேவ் டு மெமரைஸ் அட்டை டு அட்டை, நத்திங் லைக் தட். ஃபுல்லாக ஃபர்ஸ்ட் பேஜ் டு லாஸ்ட் பேஜ் யூ ஹேவ் டு மெமரைஸ் த கான்செப்ட், நத்திங் லைக். யூ ஹேவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் திங்ஸ். அந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கை வச்சு யூ ஹேவ் டு டிராஃப்ட் த ஆன்சர். அதுக்கு கீவேர்ட்ஸ் ஞாபகம் வச்சிருக்கணும். அந்த கீவேர்ட்ஸ்க்கு மீனிங் தெரிஞ்சால் தான் யூஸ்ஃபுல்லே. ஐ வில் கிவ் யூ, உங்களுக்கு வந்து அனுப்பிச்சிருவாங்க. என்னென்ன அனுப்பிச்சிருவாங்கன்னா ஒரு டாப்பிக்குமே ஒரு சின்ன கேஸ் ஸ்டடி அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஒன்று கொடுத்துருவாங்க, அப்புறம் மீனிங் ஆஃப் சர்டைன் வேர்ட்ஸும் கொடுத்துருவாங்க. ரெண்டுமே உங்களுக்கு அனுப்பிச்சிருவாங்க. அதை நம்ம நார்மலாக படிச்சு ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். பட் அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் வி ஹேவ் டு நோ, ரைட்? இப்போ கவர்னா என்ன? கவர்ன் ஓ வெரி குட். ஆர்கனைஸ் பண்ணி ப்ராப்பராக பண்ணுறாங்களா இல்லையா? வெரி குட். அப்புறம் தென் வேற என்னவா இருக்கலாம்? கவர்ன். Okay, things are happening properly. Destined things are happening properly or not? எல்லா விஷயங்களும் கரெக்டா நடக்குதா இல்லையா? என்னவா இருக்கலாம்? வேற என்னவா இருக்கலாம்? govern. A statute is there, sir. A law is there, sir. Whether the things mentioned in law or statute is implemented properly or not, whether the things are executed properly or not, whether the things are put in place, correct place or not, அதெல்லாமே செக் பண்றது ஒரு கவர்னர். இட்ஸ் லைக் an exchequer. கரெக்டா இருக்கா இல்லையா? அதனால தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம், whenever law and order situations are not good, governor only will give the report to the president. On that basis only emergency can be proclaimed. State emergencies கொண்டு வருவாங்களா இல்லையா? அடுத்து எத்திக்கல் கவர்னன்ஸ்னா என்னவா இருக்கும்? எத்திக்கல் கவர்னன்ஸ்னா என்னவா இருக்கலாம்? அக்கௌண்டபிலிட்டி அண்ட் எத்திக்கல் கவர்னன்ஸ். அக்கௌண்டபிலிட்டி அது ஈஸி தானே. வாட் இஸ் சரி, ரெஸ்பான்சிபிலிட்டின்னு சொல்றோம்ல, அது வேற இது வேறயா? வாட் இஸ் த டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி? ரெஸ்பான்சிபிலிட்டினா பொறுப்பு, அக்கௌண்டபிலிட்டினா அதுவும் பொறுப்பு தான் இல்லையா? அதுதான் அக்கௌண்டபிலிட்டின்னு சொல்லுவாங்களா? ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி வித் அதர் பர்சன் இஸ் அக்கௌண்டபிலிட்டி. For example, I have to do, I am studying here. Now, if I am studying by myself, I am not able to study. So, if I tell her, check if I am studying, and then I am accountable to her. Answerable to her. Answerable to her. Very good. Okay, accountability, responsibility. Okay, then ethical governance, like very ethically we are performing the things or not. Ethically நம்ம work பண்றோமா இல்லையாங்கிறது ethical governance. Corporate governance, private sector எப்படி பண்றாங்க? Very good. Okay, what generally the corporates do, they do business. For the business they do, for the profit they earn, they pay tax. Correctங்களா? So they are getting the things from the society, so they have to give from something back to the society.
something back to the society has to be given by the entities or the companies. Adha corporate social governance nu solluvaanga. Corporate social funding nu kuda solluvaanga adha. CSR fund, corporate social responsibility funding. What kind of corporate governance things has to be made? Other Companies Act irukku. Companies Act clearly tells like what are the things we have to do, we should not do, how we have to perform things, how we should not perform things. Idu ellathiyume adula kuduthirupanga. But corporate governance is nothing but how the corporates are governed so that they are not detrimental to the interest of the public. They are not exploiting the resources in the environment. Environment protection ku ensure பண்றாங்களா அதெல்லாமே செக் பண்ணுறது கார்ப்பரேட் கவர்னன்ஸ். ஸோ இது ஃபுல்லாகவே இந்த பப்ளிக் சர்வீஸ்க்கு அப்புறம் என்னென்ன மாதிரி இருக்கும் அப்படின்றது. நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ப்ராபிட்டி இன் கவர்னன்ஸ். பப்ளிக் சர்வீஸ்னால் என்ன? philosophical basis of governance and probity, information sharing and transparency in government, right to information, code of ethics, code of conduct, citizens charter, work culture, quality of service delivery, utilization of public funds, challenges of corruption. இதெல்லாமே லாஸ்ட் பட் ஒன் டாபிக். ப்ராபிட்டி இன் கவர்னன்ஸ் அது ஒரு டீடைல்டு டாப்பிக்கை தனியாக நம்ம பார்ப்போம். இது வரைக்கும் நம்ம இந்த வார்த்தையை கேள்விப்பட்டிருக்கவே மாட்டோம். ப்ராபிட்டி அப்படின்னா இட்ஸ் அ டிஃப்ரெண்ட் வேர்ட், வி லேர்ன், நல்லா டீட்டெயிலாக படிப்போம். அதுக்கப்புறம் இருக்கிறது எல்லாமே கொஞ்சம் நம்ம கேள்விப்பட்டது ஒன்று, ரைட் டு இன்ஃபர்மேஷன். வாட் இஸ் ரைட் டு இன்ஃபர்மேஷன்? ரைட் டு இன்ஃபர்மேஷன்னா என்னவா இருக்கலாம்? ரைட் டு அஃப்கோர்ஸ் வாட் இஸ் ரைட் டு இன்ஃபர்மேஷன் ஆக்ட்? ரைட் டு இன்ஃபர்மேஷன் ஆக்ட் என்ன சொல்லுது? What is Right to Information Act giving to us or providing us with? கேட்டுக்கலாம். வெரி குட். அப்புறம் தென் Why they rejected? For name sake, சும்மா விளையாட்டுக்கு சும்மா ஏதோ ஒன்று தெரிஞ்சுக்கணுங்கிறதுக்காக இருக்கக்கூடாது. Is that a clause in RTA Act? Or is that the discretionary power of the information officer or information commissioner? It depends. Correcta? And if that answer is not provided, I will go to the court. ஆட்டோமேட்டிக்காக நான் கோர்ட்டுக்கு போயிடுவேன். கோர்ட்டில் போய் கேட்டு வாங்கிப்பேன். கோட் ஆஃப் எத்திக்ஸ், கோட் ஆஃப் கான்டக்ட், ரெண்டுக்குள்ள வித்தியாசம் என்ன? வாட் இஸ் கோட் ஆஃப் எத்திக்ஸ், கோட் ஆஃப் கான்டக்ட்? பிஸ்னஸ்னா எத்திக்ஸுங்க, ப்ரொஃபஷன்னா கான்டக்ட்டுங்க. அல்டிமேட்லி இஃப் ஐ எம் அ ப்ரொஃபஷனல், ஐ எம் அ டாக்டர், ஐ எம் அ லாயர், ஐ எம் அ சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்ட், ஐ எம் அ கம்பெனி செக்ரட்டரி, ஐ எம் அ காஸ்ட் அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் அக்கௌண்டன்ட், ஐ எம் ஆன் டு யுவர் ப்ரொஃபஷன். அப்போ என்னுடைய ப்ரொஃபஷனில் நான் என்னென்னலாம் எப்படி எப்படி நடந்துக்கணும்? மை இன்ஸ்டிடியூட் ஆர் மை அத்தாரிட்டி ஹூ ப்ரொவைட் சர்டிஃபிகேஷன் டு மீ கிவ்ஸ் மீ கிளியர்லி லைக் வாட் ஆல் திங்ஸ் யூ ஹவ் டு டூ, யூ ஆர் சப்போஸ் டு டூ, ஹவு யூ ஹவ் டு பிஹேவ். மை கோட் ஆஃப் கான்டக்ட். The code of ethics is again related to the business things. But the businessmen, what all things they have to do and should not do, and businessல என்னென்னலாம் பண்ணலாம் பண்ணக்கூடாது, அது code of ethics and code of conduct அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. Next is citizens charter. What is citizens charter? Citizens charter நம்ம லாஸ்ட் கிளாஸ்லயே பார்த்தோம். Citizens charter. Citizens charter. All the information necessary for the citizens for what? About any organization will be written in the front. Very good. Okay. Like public information board மாதிரி. Public information board மாதிரி எல்லாமே இருக்கும். வேற? Then? And there the people who are working there are accountable to that also. For example, in the numberல கொடுத்தாங்கன்னா இது கிடைக்கும்னா அந்த நம்பர் கிடைக்கணும், எடுக்கணும், ப்ரொவைட் பண்ணணும். அப்போ இட்ஸ் கேன் வி சே தட் as the rights of public or rights of citizens? Citizens-ஓட ரைட்னு சொல்லலாமா? கேன் வி சே தட் as a right of citizens? Citizens charterங்கிறது ஒரு ஒரு ஆர்கனைசேஷனும் how it will provide services to the public, what they are accountable for, what all things we can seek them and they have to provide though அப்படிங்கிறதெல்லாம் என்னங்கிறது தான் citizens charter அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. Work culture. Work culture, how the work is performed, how the employees are treated in the organization, and the work culture. Quality of service delivery. What is quality of service delivery? The service providers alla irupanga, we get service, telecommunication services we get.
how or what quality they should ensure with. என்னென்ன ensuring of quality they should provide with us. Delivery of servicesல என்னென்ன quality ensure பண்ணணும், அது quality of service in delivery. Sir, இதெல்லாம் is not related to civil servant. It is all, அதுதான் நான் கேட்க சொல்ல வந்தேன். This is all related to civil service only. Because we are providing services, right? Civil servants are providing service to the public, right? நான் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்க்கு தான் நம்ம இங்கே எல்லாமே பார்த்துட்டு இருக்கோம். வாட் இஸ் வாட்டுங்கிற அண்டர்ஸ்டாண்டிங் தான் பார்த்துட்டு இருக்கோம். கோட் ஆஃப் எத்திக்ஸ்னா என்ன, கோட் ஆஃப் கான்டாக்ட் என்ன, ரைட் இன்ஃபர்மேஷன் என்ன சார்? அப்புறம் கோட் ஆஃப் எத்திக்ஸுங்கிறது சிவில் சர்வன்ஸ் ஆர் நாட் டூயிங் அ பிஸ்னஸ், நோ. வரும், அதெல்லாம் வரும். அடுத்து யூட்டிலைசேஷன் ஆஃப் பப்ளிக் ஃபண்ட்ஸ், ஆன்சரபிள் டு த ஃபண்ட்ஸ், வெதர் த ஃபண்ட்ஸ் ஆர் யூட்டிலைஸ்டு ப்ராப்பர்லி ஆர் நாட். இப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக ஃபண்ட்ஸ் ப்ராப்பராக யூஸ் ஆகலைன்னா அது பேர் என்னது, கரப்ஷன். சேலஞ்சஸ் ஆஃப் கரப்ஷன் என்ன, இது எல்லாத்தையுமே லாஸ்ட் அப். The next one is case studies in the above issues. The above issues வச்சு ஒரு case study மாதிரி frame பண்ணிட்டு they'll be asking you to write the answers for it. இது full syllabus of GS. GS என்னது? தெரிஞ்சிருச்சு. GS 4 ethics, integrity and aptitude. அதான் complete syllabus. இந்த syllabus மறுபடியும் ஒரு தடவை அப்படியே ரீட் பண்ணுவீங்களா? Because the most important thing when it comes to GS4 is like remembering the syllabus. Syllabus தெரிஞ்சுக்கிட்டா மட்டும்தான் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். பாருங்க இந்த சிலபஸ். மெயின்ஸ் தான். See, prelims-லையுமே இது எதுவுமே டைரக்டாக ethical questions will never be asked. Like ethical questions will always be like இதுவா அதுவா அப்படின்ற மாதிரி இருக்குங்கிறனால prelims will not get a direct question from this sort. வேறு ஏதாவது இது ரிலேட்டடாக ஏதாவது வச்சு கேட்கலாம், ஏதாவது ஒரு கோட் மாதிரி சம்திங் லைக் தட், சம் மாரல் ஃபிலாசபர்ஸ் வச்சோ இல்லை ஏதாவது ரைட் இன்ஃபர்மேஷன் வச்சோ இல்லை கார்பரேட் சோஷியல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி வச்சோ வேணால் வரலாம். பட் டைரக்ட் எத்திக்ஸ் கொஸ்டின்ஸ் வில் நெவர் பி, பிகாஸ் இட்ஸ் நாட் இன் த சிலபஸ் ஆல்சோ இல்லை. பட் இருந்தாலுமே வில் ஹாவ் சம் இம்பேக்ட் தான். கேஸ் ஸ்டடி எல்லாமே இதில் தான். ஒரு 2 minutes ஃபுல்லாக நல்லா பாருங்க இந்த சிலபஸை. இந்த சிலபஸ் ஆர்டரில் தான் வில் பி மூவிங் ஆன். ஒன்னொன்னா பார்த்துட்டு வருவோம். எப்போவுமே மெயின்ஸ் படிக்கும்போது யூ ஹேவ் டு மெமரைஸ் த சிலபஸ் தான் சொல்லுவோம். லைக் சிலபஸ் தெரிஞ்சால் தான் நம்ம எதை படிக்கணும் எதை படிக்கக்கூடாதுங்கிறது தெரியும். ஏன்னா இப்போ எத்திக்ஸ் எடுத்தீங்கன்னா 100 புக் இருக்குது, 100 புக்கு நம்ம படிச்சுட்டு இருக்க முடியுமா? நோ. This is what is included in the syllabus. First we have to complete this. Once இதை நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்துட்டோம்னா it is very easy to write the answers. எத்திக்ஸில் எல்லாமே ஒரு சின்ன ஒரு எண்ணம் என்னவாக இருக்கும்னா, ஐயோ போர் அடிக்கும், தூக்கம் வரும், என்ன எழுதுறதுன்னு தெரியாது அப்படின்னா. எத்திக்ஸில் எழுதுறது தெரியாதுங்கிறதே ஒரு பெரிய ஒரு இது எழுத முடியும். ஆக்சுவலாக எத்திக்ஸில் தான் நிறைய எழுத முடியும். நம்மளுக்கு ஒரு 10 கீவேர்டு தெரிஞ்சிருக்கணும். லைக் ஆல் தீஸ் வேர்ட்ஸ்: ஹியூமன் இன்டர்ஃபேஸ், ஆட்டிடியூட், ஆப்டிடியூட், எமோஷனல் இன்டெலிஜென்ஸ், வேற என்ன, நான் பார்ட்டிசன்ஷிப், இம்பார்ஷியாலிட்டி, இந்த மாதிரி லைக் வேர்ட்ஸ் வி ஷுட் ரிமெம்பர். அந்த வேர்ட்ஸ் ஞாபகம் இருந்தது என்றால் ரொம்ப ஈஸியராக இருக்கும். ஃபுல்லாக அந்த சிலபஸ் மட்டும் ஒன்ஸ் ரீட் பண்ணிட்டீங்கன்னா வில் கோ டு த டாபிக்.
டெய்லி என்ன பண்ணுவோம், டெய்லி இல்லை சாரி, ஒரு கிளாஸ்லையுமே I'll give you some 5 to 10 case based questions. You have to read it and understand it and try to answer it. ஸோ சிலபஸே இப்போ தான் ஆரம்பிச்சிருக்கீங்க, எப்படி கேஸ் பேஸ்ட் கொஸ்டின் எழுதலாம்னா எழுதலாம், அதுக்கு சிலபஸுக்கு சம்மந்தமே இருக்காது, அதுதான் கேஸ் பேஸ்ட் கொஸ்டின்ஸ். அப்புறம் அந்த கோட்ஸ், இந்த கோட்டில் இவர் என்ன சொல்ல வராரு அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும். Okay, Padacha. So we are getting into the first topic, ethics and human interface. Ethics and human interface. Ethics and human interface. சரி, what is ethics? Ethics na enna? Ethics and human interface. Okay, what is ethics? என்ன சொன்னீங்க? Moral guidelines. Okay. Moral guidelines. அப்புறம் then வேற என்ன ethics நான் சொல்லலாம்? Moral guidelines, guidance, whatever it is. Right, wrong, good, bad, correct, incorrect. அப்புறம் வேற என்னென்னலாம் சொல்லலாம் எத்திக்ஸ்னா? What else can be ethics? வேற என்னென்னலாம் நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்கோம் எத்திக்ஸ்னு? குட், பேடு, கரெக்ட், இன்கரெக்ட், மாரல் கைடன்ஸ், habit, culture, character, behavior. இது எல்லாத்தையுமே எத்திக்ஸ்ங்கிற ஒரு காமன் டெர்மினாலஜியில் we are using அப்படின்னு தான் சொல்லணும். என்னுடைய பிஹேவியர் நல்லா இருந்தால் என்ன சொல்லுவாங்க? இஸ் a good ethical person, ethically good person அப்படின்னு தானே சொல்கிறோம். ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக இதெல்லாமே காமன் திங்ஸாக சொல்கிறோம் எத்திக்ஸ் அப்படின்னா. ஸோ எழுதிக்கலாம், எத்திக்ஸ் இஸ் derived from the word, Greek word, Greek வேர்ட்லேருந்து வந்திருக்கு. நம்ம எப்போவுமே க்ரீக்கு இல்லை லெட்டின் தானே சொல்கிறோம், ரெண்டில் ஏதாவது ஒன்று. ஸோ Greek word ethos,
which means character. Ethics is derived from the Greek word ethos, which means character. So then what is ethics ultimately? இப்போ எத்திக்ஸ்னா Greek word ethos, which means character அப்படின்னு சொல்லியாச்சு. அப்போ what could be the thing? It is nothing but a study. It is a study. நான் சொல்றேன், கரெக்டாக நீ யோசிச்சு பாருங்க. It is a study which studies about the behavior of human beings based on the rightful things or the wrongful things. இது கரெக்டா, இது தப்பா, இது கரெக்டாக பண்ணியிருக்காங்களா, தப்பா பண்ணியிருக்காங்களா, அந்த ஒரு அவுட்புட் பேஸ்டில் அது எத்திக்ஸ்னு சொல்லலாமா? Whether ethics can be a study of what consequence we'll get because of our actions, behaviors, ரைட்ஃபுல்லாகவோ இல்லை ராங்ஃபுல்லாகவோ, சரியாகவோ தவறாகவோ ஒரு விஷயத்தை ஒருத்தர் பண்ணும்போது அதிலிருந்து வர அவுட்புட்டை எத்திக்ஸ்னு படிக்கலாமா? Whether ethics can be a study on how they behave, what they behave, why they behave, like what output we get from that behavior. மேலே என்ன நம்ம படித்தோம்? ரைட், ராங்கு, காண்டக்ட், ஹேபிட்டு, கல்ச்சரு, கேரக்டர், பிஹேவியர் அப்படின்லாம் சொல்லியிருக்காங்க. அப்போ இட் ஷுட் பி ரைட். ஸோ எத்திக்ஸ் இஸ் நத்திங் பட் அ கேரக்டர் a person possess or does a behavior which he has or she has based on the rightfulness or the wrongfulness, righteousness or wrongfulness, whatever it is. So இது எத்திக்ஸ்னு சொல்கிறோம். அப்போ வேற என்னென்ன எத்திக்ஸ்னா வேற என்னென்ன டெஃபினிஷன்ஸ் நம்ம இன்டர்பிரட் பண்ணலாம்? What else could be interpreted from this particular definition? Character, அப்புறம் பிஹேவியர் சொல்லியிருக்கோம், கல்ச்சர் சொல்லியிருக்கோம், வேற என்னென்னலாம் சொல்லலாம்? How we perform? Of course it should be a legal way. சரி, legal way னு சொன்னதுனால I'm asking, do you think like law and ethics have a link? What sort of link ethics and law has? In upholding that particular law. Okay, upholding. Do you think like only ethical persons will uphold the law? Okay. Other people will try. So if someone is ethical now, why he or she needs law? நான் எத்திக்கலாக இருக்கேன். I'm saying like I am an ethical person, I will not follow the law. My ethics tells that I should not follow the law, I should follow my consciousness. The law is common for everybody. It's not Let it be. Let it be. Let it be. But I'm not contradicting the law. But I'm telling like I will not follow the law. I'm not contradicting it, but I'm not following it. I'm simply saying it's a breaking the law, right? Then I'm an ethical person, right? Then will he or she be exposed as an unethical person now? So if we don't obey the rules and regulations, now we'll be called as an unethical person. I'm not a person who is doing illegal things or against the law. I'm an unethical person. சரி, இப்படி எடுத்துக்குவோம். So this is what the like clarity we got, that if someone is not obeying the rules and regulations or laws அப்படின்னா he'll be called as an unethical person. The thing which he didn't follow has now changed into a perspective that this has become an illegal one. நான் பண்ண வேணாம்னு நினைச்ச விஷயம் இப்போ இல்லீகல் ஆயிடுச்சு. அப்போ நான் அப்போ பண்ணது கரெக்டு தானே? Again will I be changed to, my designation will change to an ethical person? மாறுமா என்னோட designation ethical person மாறிடுமா? Ethics begins where the law ends. Law எங்க முடியுதோ அங்கதான் ethics ஆரம்பிக்கும். சிம்பிளா சொல்லணும்னா, நான் எப்பவுமே சிக்னல்ல நின்றுட்டு இருப்பேன். நில்லு, போலீஸ் இருப்பாங்களா? இருக்க மாட்டாங்க. இருப்பாங்க. போலீஸ் இல்லாதப்ப நீ சிக்னல்ல நிக்கிறியா? இல்ல, நிக்க மாட்டேன். So you are not an ethical person. If there is an enforcement, a strict thing in place அப்படின்னா, that time if we are correct, you cannot project yourself as an ethical person. But if there is no one to enforce you, or no one to correct you, or no one to monitor you, that situation also you are a person who is following the rules and regulations or whatever it is. அப்ப நான் ethical person. ரோட்ல ஆள் வர்றானோ இல்லையோ, நான் ரைட்ல திரும்பினாலும் ரைட் இண்டிகேட்டர் போடுவேன், லெஃப்ட்ல திரும்பினா லெஃப்ட் இண்டிகேட்டர் போடுவேன்.
டூ வீலர் போனால் கை காமிப்பேன், இல்லைனா இண்டிகேட்டர் வாட் எவர் இட் இஸ் நான் ஃபாலோ பண்ணுவேன். ரோட்டில் ஆளே இல்லைனாலும் அந்த இடத்துல ஸ்பீட் லிமிட் இஸ் 40, ஐ வில் ஃபாலோ 40 சார். then only you can project yourself as an ethical person. கூட்டமாக இருக்குது, போலீஸ் நின்று மிரட்டிகிட்டே இருக்காங்க, அப்போ நான் 40ல் தான் போவேன்னா, எஸ் யூ ஆர் ஃபாலோயிங் தி ரூல்ஸ், தட்ஸ் ஆல். யூ ஆர் நாட் an ethical person. You are a law abiding citizen, but you may not be an ethical person. அதாவது போலீஸ் எல்லாம் நிறுத்தி they telling me go slow, I am following the rules. அப்போ நான் ethical no, you are a law abiding citizen. நீ லாவை ஃபாலோ பண்ணுற ஒரு மனுஷன், அவ்வளோதான். நீ எத்திக்கல்னா யார் இருக்காங்களோ இல்லையோ, who is enforcing you, if there is a strict law or not something, எதுவுமே இல்லை. எதுவுமே இல்லைனாலும் நான் இப்படி தான் கரெக்டாக இருப்பேன். ஐ எம் நாட் டூயிங் எனிதிங் அகைன்ஸ்ட் மை இன்னர் கான்சைன்ஸ் அப்படின்னா ஐ வில் பி an ethical person. So that is why ethics differs from person to person. But universally accepted ethics னு ஒன்று இருக்கு. ரொம்ப philosophical-ஆ பேசுவோம் நீ, நிறையா ரொம்ப philosophical-ஆ போகும். அதே ethics-ஓட பியூட்டி. Interested persons will be very awakened. சிலர் வந்து ஐயோ போர் அடிக்குதே அப்படின்னு தூக்கம் வந்துடும். ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு நம்ம போர் அடிக்காமல் ப்ராக்டிக்கலாகவும் கொஞ்சம் பேசிட்டு போயிட்டோம்னா உங்களுக்கும் அந்த விஷயங்கள் எல்லாத்தையுமே மைண்டில் ஏற்றிக்கணும். எத்திக்ஸ் கிளாஸ் பொறுத்தளவுக்கு ரேதர் கோயிங் அவுட் ஸ்டடிங் த டெக்ஸ்ட் புக் கூட கிளாஸில் எந்த அளவுக்கு விஷயங்களை மண்டைகள் ஏற்றிக்கிறோமோ அந்த அளவுக்கு நல்லது. திங்ஸ் ஹாஸ் டு பி ரிமெம்பர்ட், நாட் த வேர்ட்ஸ். வேர்ட்ஸ் நம்மளுக்கு திரும்ப திரும்ப படிக்கணும். ஒரு விஷயங்கள் என்னென்னலாம் இருக்குமோ அது எங்காவது இடத்துல ஹெல்ப் பண்ணும். நிறைய நியூஸில் பார்ப்போம், டிவியில் பார்ப்போம், அது எல்லாமே எத்திக்கலில் ஹெல்ப் பண்ணும். ஜட்ஜ்மெண்ட் கொடுக்குறாங்க, the judgment is like this, he is telling something about some conscience, some ethic belief, some customs, some traditions, அது எல்லாத்தையுமே நம்ம இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணும் எக்ஸாம்பிள். இப்போ அதெல்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஸோ கம்மிங் பேக் டு த பாயிண்ட், ஸோ எத்திக்ஸ் தான். இந்த லா எங்கே ஆகுதோ, சட்டம் எங்கே நிற்கிறதோ அங்கிருந்து எத்திக்ஸ். இந்த சட்டம் இது வரைக்கும் தான் சார், எங்கள் லிமிட் இது வரைக்கும் தான், அதுக்கப்புறமும் நான் கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணேன்னா ஐ எம் an ethically good person, ஐ எம் an ethical person. if not I am not an ethical person. சரி, எத்திக்ஸுங்கிற ஒரு சின்ன ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் உங்களுக்கு வந்திருக்கு இப்போ, கரெக்டாக? எத்திக்ஸுங்கிறது எந்த வேர்டில் டெரைவ் ஆச்சு, அதோடைய மீனிங் என்ன, அல்டிமேட்லி வாட் வி பர்ஃபார்ம், ஹவ் வி பர்ஃபார்ம், கரெக்டோ தப்போ, அது எப்படி நம்ம எந்த நம்பிக்கையில் நம்ம ஒர்க் பண்ணுறோம் அப்படின்றது எத்திக்ஸ் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்ட்குள்ளே வந்துட்டோம். தென் வாட் இஸ் திஸ் வேல்யூஸ்? வேல்யூன்னு எங்காவது கேள்விப்பட்டிருக்கோம்? வேல்யூஸ், பிலீஃப்ஸ். பிலீஃப்ஸ் வருவோம் ஃபர்ஸ்ட். பிலீஃப்னா பிலீஃப், வெரி குட், ரிலீஜியஸ் பிலீஃப்ஸ். அப்புறம் தென் நம்புற ஒரு விஷயம், ஆமாம், நம்பிக்கை, கரெக்டாக, நம்பிக்கைகள் ட்ரெடிஷ்னலாக இருக்கலாம். சார் ஐ டோன்ட் நோ வாட் த ரீசன் ஃபார் இட் சார், பட் ஐம் கண்டினியூஸ்லி வி ஆர் ட்ரெடிஷ்னலி ஃபாலோயிங் இட் ஃப்ரம் அவர் ஆன்சிஸ்டர்ஸ். ஆரம்பத்துலேருந்து நாங்கள் இதை தான் ஃபாலோ பண்ணுறோம். வி ஆர் பிலீவிங் இட். இஃப் தட் இஸ் நாட் ஹேவிங் அன் எஃபெக்ட் ஆன் அதர்ஸ், மற்றவங்கள மேலே ஒரு பாதிப்பை ஏற்படுத்தாதவாறு இருக்கணும், அதே மாதிரி இட் ஷுட் நாட் பி நெகட்டிவ் ஒன் அப்படின்னா இட் இஸ் அன் எத்திக்கல் பிலீஃப், தட்ஸ் ஆல். நம்மளுடைய நம்பிக்கைகள், காரணமே இல்லை, தெரியாது நமக்கு பெருசாக, காரணங்கள் கண்டுபிடிக்கல, காரணங்கள் தெரியல. ஐ எம் நாட் ஏபிள் டு ஃபைண்ட் அவுட் வாட் இஸ் த ரூட் காஸ் ஃபார் திஸ் பர்டிகுலர் பிலீஃப், பட் வி ஆர் ஃபாலோயிங் இட். வாட் எவர் இஸ் த திங், ஹவர் வி க்ரோ, ஹவர் பிக் வி ஆர், வி ஆர் ஃபாலோயிங் இட். அது பிலீஃப். இப்போ எத்திக்ஸ் ஒன்று, பிலீஃப் ஒன்று. வேல்யூஸ்னா வாட் குட் பி த மீனிங் ஆஃப் த வேர்ட் வேல்யூஸ்? வேல்யூனா என்னவா இருக்கலாம்? Honesty, very good. Then discipline, very good. Then honesty, discipline, அப்புறம் இன்டெகிரிட்டின்னு சொல்லிட்டீங்க. வாட் இஸ் இன்டெகிரிட்டி? இன்டெகிரிட்டி தான் என்ன? இன்டெகிரிட்டின்னு சொன்னதுனால வாட் இஸ் இன்டெகிரிட்டி எக்ஸ்பிளைன் பண்ண தெரியல சார். நான் 100 times ஹானஸ்டாக இருக்கேன் சார், அதான் இன்டெகிரிட்டி. இப்போதைக்கு அட்லீஸ்ட் இப்போதைக்கு சார் 100 மடங்கு நான் நேர்மையாக இருக்கேன் சார், அது ஹானஸ்டி. ஒரு எலிவேட்டட் லெவல் ஆஃப் ஹானஸ்டி. ஓகே, அது இன்டெகிரிட்டி. அப்புறம் எஸ் எஸ் எஸ். அப்புறம் வேற what else could be a value? values. Sir, he is a valuable person, sir. அப்படின்னா என்னது?
வேல்யூபிள் பர்சன். வெரி குட். இம்பார்ட்டண்ட்டான பர்சன். அப்புறம் வேற அப்படி எப்படி வேற worth அப்படியா? அதுக்கு ஒரே மீனிங் தான் இருக்கா? then why we call then what is the meaning of the word value then? valuable value வேறங்கறீங்க. அப்ப என்னவா இருக்கும் வேல்யூ? ஒரு கேரக்டர் சொல்லலாமா? which they possess. ஒரு தனி மனிதன் அவனுக்குன்னு ஒரு பிரின்சிபல் வச்சிருப்பான். நான் இப்படிதான், I will not do that. நான் கண்டிப்பா பண்ண மாட்டேன். கோடி ரூபாய் கொடுத்தாலும் I will not do that. கண்டிப்பா நான் இதை பண்ண மாட்டேன். IAS ஆஃபீஸர் மோஸ்ட்லி will like no இது எனக்கு செட் ஆகாது, என்னை நீங்கள் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடுங்க, நான் வேறு பக்கம் போய்க்கிறேன். Do this with someone else if possible. I will not do that. That is this value. Value is an individual principle or quality that guide judgment and behavior of a person or a group. Individual principle or quality. Individual principle or quality. Individual principle or quality that guide judgment and behavior of a person or a group. And behavior of a person or a group. இப்போ எந்த பேஸ்ல, வாட் பேஸ்ல ஐ எம் டேக்கிங் அ டெசிஷன் சார், எப்படி இந்த ஒரு ஜட்ஜ்மெண்ட்டுக்கு வரேன், எப்படி ஒரு முடிவுக்கு வரேன், தட் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் அவர் வேல்யூ. நம்ம என்ன வேல்யூ வச்சிருக்கோமோ அதை பொறுத்து தான் டிசிஷன்ஸ் வரும். ஸோ எத்திக்ஸ் இஸ் நத்திங் பட் த காண்டக்ட் விச் வி மேக் அண்ட் வேல்யூ இஸ் த ஒன் விச் வி ஹேவ். சரி, மாரல்ஸ்னா ஸ்கூலில் படிக்கும்போது மாரல் சயின்ஸ்னு படிச்சிருக்கீங்களா? நீதி கதைகள் படிச்சிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். வாட் இஸ் த மாரல்ஸ்? அப்புறம் வெரி குட். ஓகே, அப்போ மூணுக்குள்ள வித்தியாசம் என்னங்க? வாட் இஸ் த டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் வேல்யூஸ், எத்திக்ஸ் அண்ட் மாரல்ஸ்? எத்திக்ஸ்னா என்னவா இருக்கும்? இட்ஸ் a standard இல்லையா? இட்ஸ் a standard thing, like what we have to. Moralna, it is again an behavior, how we have a relationship between others. Valuesna, it is an asset, it's a worthy thing which one possess with them. ஒரு தனி மனுஷன் அவனுக்குன்னு என்ன வச்சிருக்கிறான், the value, it is not the monetary aspect alone. It is the feel, it is the quality one possess. சொல்லலாம் வேல்யூ அப்படின்னா. ஸோ எதன் அடிப்படையில் ஐ வில் டேக் அ டெசிஷன்? வாட் பேசிஸ்ல? எத்திக்ஸ். வேல்யூஸ் ஆர் தி வர்த் திங்ஸ் ஆர் குவாலிட்டி விச் ஐ பொசஸ். மாரல்ங்கிறது இது. இன்னும் டீட்டெயில்டாக வில் பி லேர்னிங் அட் டிஃப்ரெண்ட் பிளேசஸ். எத்திக்ஸோட டீட்டெயில்டாக, மாரலில் டீட்டெயில்டாக, இம்மாரல், அமாரல் அதெல்லாம் படிப்போம். அன்மாரல் நிறைய இருக்குது. ஆப்போசிட்ஸ் ஆஃப் மாரலில் நிறைய வெரைட்டிஸ் இருக்குது. சரி எது தப்பதுன்னே தெரியாமல் தெரியுது போகிறது அப்படி சொல்லுவாங்கல்ல, அது அமாரல் அப்படிம்பாங்க. அமாரல் அப்படி சொல்லுவாங்க. So these are the different words they use. ஒரு பேசிக் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் தான் இப்போதைக்கு நம்ம கொண்டு வரோம். அப்புறம் நம்ம மெட்டீரியலில் பார்க்க டீட்டெயில்டாக வரும். ஓகே, so something called as intrinsic value and extrinsic value nu irukku. Any idea of what is intrinsic and any idea of what is extrinsic? Very good.
Extrinsic is external, some others. Sir, என்னுடைய வேல்யூ என்ன சார்? within me, what kind of value I possess, what kind of quality I have within me, it is intrinsic value. Extrinsic value is nothing but how what others value, மற்றவங்க எதை வேல்யூபிளாக எடுத்துக்கிறாங்க, what value they see in us, அது எக்ஸ்ட்ரின்சிக் வேல்யூன்னு சொல்லுவாங்க. இன்ட்ரின்சிக், எக்ஸ்ட்ரின்சிக், INTRINSIC, இன்ட்ரின்சிக், எக்ஸ்ட்ரின்சிக். எக்ஸ்ட்ரின்சிக்னா நம்ம மற்றவங்க என்ன நம்ம வேல்யூ பண்ணிக்கிறாங்க, வாட் வேல்யூஸ் தே ஹேவ் ஆன் அஸ், நம்ம மேலே என்ன மதிப்பு வச்சுருக்காங்க, இல்லை நமக்கு என்ன மதிப்பு இருக்குது சொசைட்டி இன் ஜென்ரல், அவுட் சைடர் பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல. இன்சைடர் பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல நமக்கு நாம யோசிச்சுக்கிறது இன்ட்ரின்சிக். இன்னொன்று சொல்லுவாங்கல்ல, பார்க்குறவன் கண்ணை பொறுத்து தான் எல்லாமே இருக்குன்னு சொல்லுவாங்கல்ல, அதை பொறுத்து. The person who sees it will have a difference, the extrinsic value. இந்த வேல்யூஸ் நிறைய டைப்ஸ்ல இருக்கு, நிறைய விதமான வேல்யூஸ் இருக்கு. பர்சனல் வேல்யூன்னு ஒன்று இருக்கு. What is personal value? Personal value na என்னவா இருக்கலாம்? I am punctual sir always. I am obedient. So all my personal values. So personal values is nothing but some individual has within them. The personal values. Second one is social values. What is the social values? Social values na என்னவா இருக்கலாம்? What is gratitude? Thankful. And thank you. Thankful to everyone. என்ன நீங்க பேச விடுறீங்களா? Thank you so much. என்ன அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறீங்களா? Thank you so much. Thankfulness. அது gratitude. Kindness. Kindness. Behavingness, nice manner, good manner. Okay, நல்ல விதமா நடந்துக்கிறது. Human behavior கூட சொல்லிக்கலாம் social valuesல. So personal valuesங்கிறது அவங்களுக்குள்ள, social valuesங்கிறது outside. Moral values. What is this moral values? Moral, honesty. உண்மையா இருக்கிறது. Morally I am good. Cultural values. Cultural values என்னவா இருக்கலாம் சார்? எனக்கு பிடிக்குதோ பிடிக்கலையோ ஐ எம் அக்செப்டிங். டாலரன்ஸ் லெவல். டாலரன்ஸ் லெவல், நம்மளுடைய கல்ச்சர், கஸ்டம்ஸ், இதெல்லாம் எந்த அளவுக்கு, ட்ரெடிஷன்ஸ், கல்ச்சுரல் வேல்யூஸ். ஸ்பிரிச்சுவல் வேல்யூஸ்னா, ஸ்பிரிச்சுவல் வேல்யூஸ் spiritual values, sorry, religious, very good. அப்புறம் non violence, harmony, peace. ஸ்பிரிச்சுவலிசம்ல காமனா எல்லாத்தையுமே யோசிச்சு பாருங்க. அமைதியா இருக்கணும், எந்த ஒரு சண்டை சச்சரவுக்கு போகக்கூடாது, பீஸ். Then what is non violence then? What is non-violence? நமக்கு அப்படி ஃபிக்ஸ் ஆயிடுச்சு. நமக்கு அப்படி ஃபிக்ஸ் ஆயிடுச்சு. எத்திக்கல் வேல்யூஸ் அடுத்து.
ethical values ல என்ன நல்லா இருக்கலாம்? truthful சொல்லலாமா? ethical I'm good, நான் உண்மையா இருக்க சார். impartial, not being partial. இதெல்லாம் values related ஆன points. சரி, இப்போ what is a moral? டீடைல்டா பார்க்கலாம். moralனா என்னவா இருக்கலாம்? Again we are going in detail about a moral. சார் ஓவராலாக பார்க்கும்போது ரெண்டு ஒன்று தான். எத்திக்ஸ்னாலும் மாரல்னாலும் எத்திக்ஸ் இஸ் நத்திங் பட் த கோட் ஆர் கான்டக்ட் விச் வி ஹாவ் டு பசஸ் ஆர் டூ. வாட் இஸ் அ மாரல்? ஹவு இஸ் இட் டிஃப்ரெண்ட்? மாரல் சயின்ஸுங்கிறாங்க, மாரல் வேல்யூஸுங்கிறாங்க, இஸ் இம்மாரல் அப்படின்லாம் சொல்கிறோம். அப்படின்னா என்னவா இருக்கலாம்? ஜஸ்ட் திங்க், மாரல்னா என்னவா இருக்கலாம்? Society accepts certain rules. Okay, unwritten rules. And the rules follow the immoral people, they label them. Okay. So whoever follows them are morally correct. Okay, societal rules and regulations follow பண்றவங்க moral, but not following it's immoral. வேற anything else? Moral. வேற என்னவா இருக்கலாம் மாரல்னா? எத்திக்ஸ் பர்சனலா, மாரல் பர்சனலா? எது பர்சனலா இருக்கும்? வாட் இஸ் பர்சனல், எத்திக்ஸ் ஆர் மாரல்? ரைட் ஆர் ராங் இன் ஹியூமன் பிஹேவியர். ஓகே. இல்லை, ஒருத்தர் சொன்னார் பதில், ராபின், அதுக்காக சொன்னேன். மாரல் தான் பர்சனல். ஏன் பர்சனலாக இருக்கும் சார்? எத்திக்ஸுங்கிறதுக்கு ஓவரால் சார், உலகத்துக்கு எத்திக்ஸ் ஒன்று தான் சார். மாரல்ங்கிறது எனக்கு ஒன்று, உங்களுக்கு ஒன்று. இதுதான் சரின்னு நீ உலகத்தில் சொல்கிறேன், பட் எனக்கு அது சரி படலை. ஐ எம் நாட் கோயிங் டு ஃபாலோ இட், பட் ஐம் நாட் அகெயின்ஸ்ட் இட். ஐம் நாட் கோயிங் டு ஃபாலோ இட். ஐம் நாட் ஓகே வித் இட். ஐ ஹவ் மை ஓன் பிரின்சிபல்ஸ். இண்டிவிஜுவலிஸ்டிக், பர்சனல் எல்லாமே மாரல் அப்படின்றதுல தான் சொல்லுவோம். வி கேனாட் ஹாவ் அ கிளியர் கட் டிஸ்டிங்ஷன் ஆஃப் வாட் இஸ் எத்திக்ஸ் அண்ட் மாரல்ஸ். நம்ம தனித்தனியாக பிரித்து தான் இதுக்குள்ளெல்லாம் எத்திக்ஸை போடு, இதுக்குள்ளெல்லாம் நோ, தட் கேனாட் பி மேட். அப்படி பண்ணவே முடியாது. ஒரு பேசிக் கன்க்ளூஷனுக்கே நம்ம வர முடியாது. ஒரு ஓவராலாக ஓகே, திஸ் குட் பி த எத்திக்ஸ் திங், திஸ் குட் பி த மாரல் அப்படின்னு தான் பிரிச்சுக்க முடியும். அப்போ ஓவராலாக ஒரு எத்திக்ஸ் அப்படின்றது இட்ஸ் லைக் அ வேர்ல்டு லெவல். ஒரு ஒரு ஹியூமன் கண்டிஷன்ஸோ இல்லை ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லைக் ஓவராலாக ஒரு என்வாயன்மெண்ட்டில் எல்லாத்துக்குமே எதுனா எத்திக்ஸ். இண்டிவிஜுவலிஸ்டிக் தனித்தனியாக அவங்களுக்கு ப்ரொசஸ் பண்ணுறது எல்லாமே மாரல். அப்போ மாரல் வேல்யூஸுங்கிறது அடுத்து என்னன்னு கேள்வி வரும். அப்போ வேல்யூஸுங்கிறது எகைன் நம்ம அங்கே முன்னாடி என்னென்னு படித்தோமா? அப்போ ஒரு மனுஷன் தனியாக அவனுக்குன்ட்டு என்னென்ன பிரின்சிபல் பிலீஃப்ஸ் வச்சுருக்கிறானோ அதெல்லாமே மாரல் வேல்யூஸ்னு கூட சொல்லலாம். If the character of the particular individual is like that moral character, what is correct to me, I will do it. It's not like correct to me, wrong to others. No, nothing like that. அவனுக்கு எது கரெக்ட் பேஸ்ட் ஆன் இஸ் எக்ஸ்பர்டைஸ், எக்ஸ்பீரியன்ஸ், த எஜுகேஷன், நாலேஜ், பர்த், எப்படியோ அவங்க பிறக்கும் போதே, அந்த அர்த்தத்தில் சொல்கிறேன், அந்த மாதிரி அவங்க கேட்கும்போது அவங்களுக்கு என்ன மாதிரியான லைஃப் ஸ்டைல் தே brought in, அதுக்கு தகுந்த மாதிரி if they're working அப்படின்னா அது மாரல். Moral cannot be accepted by others also. My moral will not suit with others' morals. Yes, but ethics is always an ethics. இப்படி தான் இருக்கும், இதுனா இப்படி தான் இருக்கும். பட் நான் அதில் இதையும் பண்ணுவேன். யூஆர் மாரல், யூஆர் மாரலி குட். எத்திக்ஸ் மாரல்ஸ்க்கான ஒரு வித்தியாசம். அடுத்து இம்மாரல் அப்படின்னா ஆப்போசிட் ஆஃப் மாரல். அம்மாரல்னா அமோரல், AMORAL, அமோரல். Amoral.
அமாரல். நான் சொன்னேன்ல, what is right, what is wrong, they don't know. They're like சும்மா டே wherever they want they'll go, they'll come, they'll not have any proper ஒரு காண்டாக்ட் இருக்காது, அவங்களுக்கு என்ன பண்ணுறாங்கன்னே தெரியாது. லைக் they'll be சோஷியோபேத்துமாங்க, டே சுற்றிக்கிட்டே இருப்பாங்க. அது அந்த மாதிரி ஆக்டிவிட்டீஸ் இருக்கிறவங்க அமாரல். இப்போ இம்மாரல்னா என்னங்க? இஃப் சம்திங் இஸ் மாரல், that is not followed, that is not accepted, that is not we are not getting in with அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அதை இம்மாரல்னு சொல்லுவாங்க. மாரல்ங்கிறது சரியான ஒரு விஷயம், இம்மாரல்ங்கிறது அப்படியே ஆப்போசிட். அமாரல்ங்கிறது தெரியல, they are not aware of what is right or wrong. இம்மாரல்ங்கிறது சார் ஒரு ரூல் வச்சுருக்கேன் சார், ஒரு பிரின்சிபல் வச்சுருக்கேன் சார், அதை ஃபாலோ பண்ணலை, பட் தட் வில் ஆல்வேஸ் பி ஏ கான்ட்ரரி திங் தான். எனக்கு அது மாரலாக தான் தெரிஞ்சிருக்கும், பட் இன்னொருத்தருக்கு அது இம்மாரலாக தெரியும், இன்னொருத்தருக்கு அது மாரலாக கூட தெரியலாம். ஸோ இட் ஆல்வேஸ் டிஃபர்ஸ். அதனால தான் ஜட்ஜ்மெண்ட் எல்லாம் மாரல் படியோ அப்படிலாம் எடுக்கிறது இல்லை. பேஸ்ட் ஆன் தி எவிடன்சஸ், ஃபேக்ட்ஸ் அண்ட் எவிடன்சஸ் ஒன்லி ஜட்ஜ்மெண்ட்ஸ் ஆர் கிவன். எனக்கு தெரியும் நீ பண்ணது கரி தான், ஓகே ஃபைன், பட் வாட் இஸ் த ரூல் சேஸ்? ரூல் வேற ஒன்று சொல்லுதே. ஸோ தட் இஸ் த டிஃப்ரென்ஸ். அதனால தான் கோர்ட்டில் அவங்க ஜட்ஜ்மெண்ட் கொடுக்கும்போது அவங்களுடைய கமெண்ட்ஸ் நிறைய வரும். நிறைய ஜட்ஜ்மெண்ட் வர்றதுக்கு முன்னாடி எல்லாமே இந்த கோர்ட்டில் இந்த கருத்து தெரிவித்தாங்க, ஜட்ஜ் ஹேட் ஒப்பைன்ட் ஹிஸ் திங்ஸ், ஒப்பீனியன் கொடுக்கறது ஒப்பைன்ட்னு சொல்லுவாங்க, அதெல்லாம் சொன்னாருன்னு சொல்லுவாங்க. இட்ஸ் ஆல் ஒப்பீனியன், இட்ஸ் நாட் ஜட்ஜ்மெண்ட். ஜட்ஜ்மெண்ட் கேன் ஒன்லி பி பேஸ்ட் ஆன் தி ஃபேக்ட்ஸ், எவிடன்சஸ். சரிதான், நீ பண்ணியிருக்க மாட்டேதான் எனக்கும் புரியுது, பட் எவிடன்ஸ் எங்கே? தட் டைம் ஐ எம் நாட் அன் அன்எத்திக்கல் பர்சன், ஐ எம் ஃபாலோயிங் த ரூல். ஐ எம் ஃபாலோயிங் த ரூல் இட் செல்ஃப் இஸ் அன் எத்திக்கல் ஆஸ்பெக்ட் தானே. ஒரு ஆக்ட் வச்சாச்சு, ஒரு ரூல் வச்சாச்சு, அதை நான் ஃபாலோ பண்ணுறதே இட்ஸ் மை எத்திக்ஸ். தட் ரூல் இஸ் டெல்லிங் மீ டு கோ இன் திஸ் வே, ஐ எம் கோயிங் இன் தட் வே. அதே மாரலாக இருக்கும்போது, அந்த இடத்துல நான் மாரலாக இருக்கும்போது, ஓகே வாட் எவர் இஸ் த பெஸ்ட் லீஸ்ட் பாசிபிள் கொடுக்கலாம். நோ ஒன் கேன் கொஸ்டின் த ஜட்ஜஸ் இல்லையா? அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக அவங்க ஓகே தவறு தான், அந்த தவறுக்கு அதாவது நம்ம படத்தில் சொல்லணும் ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்டிங் சொன்னால் குறைந்தபட்ச தண்டனை, அதிகபட்ச தண்டனை அப்படியெல்லாம் சொல்லவே மாட்டாங்க. ஜட்ஜ்மெண்ட்டில் இட் வில் நாட் பி லைக் தட். பட் சொல்லும்போது அதில் அப்படி வரும். ஏன் அப்படின்னா லைக் டு ஷோ தட் ஓகே இது தவறு தான், பட் தே ஹாவ் டு பி பனிஷ்ட் ஃபார் இட், பட் இட் cannot be a severe punishment. ஸோ அந்த ஆஸ்பெக்ட்லுமே மாரல் அப்படி எப்படி மாரல் உள்ள வரும், இண்டிவிஜுவலிஸ்டிக் ஆஸ்பெக்ட். ஸோ இது எத்திக்ஸ், மாரல்ஸ் அண்ட் வேல்யூஸ். ஓகே.
ஓகே, அடுத்து determinants of ethical behavior. ethicsனா என்ன, moralனா என்ன, valuesனா என்னன்னு பார்த்துட்டோம். So if a person behaves ethically, it is called as an ethical behavior. What are the determinants or factors? How we can tell a person is ethically good, ethical behavior எப்ப கரெக்டா இருக்கு அந்த பர்சனுக்கு அப்படின்றத, there are certain factors or determinants. அதுல first one வந்து personal ethics. தானா சத்திச்சா personal ethics. அடுத்து decision making process. decision making process. அடுத்து organizational culture. அடுத்து performance expectation. அடுத்து leadership. So these are the 5 determinants of ethical behavior. Personal ethics. What is personal ethics? Personal ethics na என்னவா இருக்கலாம்? What could be personal ethics? Personal ethics na என்னவா இருக்கலாம்? இண்டிவிஜுவலிஸ்டிக்கா தனியா ஒரு மனுஷன் எப்படி பிஹேவ் பண்ணுவான், அவங்க என்ன கத்துக்கிட்டு அவங்க என்ன தெரிஞ்சு வச்சிருக்காங்க, வாட் இஸ் தேர் பர்சனல் பிலீஃப் ஆர் பர்சனல் ட்ரைட் ஆன் தட் பர்டிகுலர் திங், அது பர்சனல் எத்திக்ஸ். நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் டெசிஷன் மேக்கிங் ப்ராசஸ். வாட் இஸ் திஸ் டெசிஷன் மேக்கிங் ப்ராசஸ்? எந்த மாதிரியான டெசிஷன்ஸ் ஐம் கோயிங் டு மேக், வாட் சார்ட் ஆஃப் டெசிஷன்ஸ் ஐம் கோயிங் டு மேக், எதன் அடிப்படையில், ஆன் வாட் பேசிஸ் ஐ வில் மேக் த டெசிஷன், அது டெசிஷன் மேக்கிங் ப்ராசஸ். அடுத்து ஆர்கனைசேஷனல் கல்ச்சர். சார் நான் எந்த இடத்துல டிசிஷன் எடுக்கணுமோ தட் பிளேஸ் இஸ் நாட் அலோவிங் மீ டு டூ, அந்த இடம், த சிச்சுவேஷன் ஆர் த சர்க்கம்ஸ்டான்ஸ் ஆர் த பிளேஸ், அந்த இடத்துல ஐ எம் ஹேவிங் எ ப்ரெஷராக இருக்கலாம், ஐ எம் புஷிங் டுவர்ட்ஸ் டேக்கிங் அன் ஆக்ஷன் ஆர் டேக்கிங் அ பர்டிகுலர் டிசிஷன் விச் மைட் பி ராங், அந்த மாதிரி ஒரு நிர்பந்தம்னு சொல்லுவோம் தமிழில், அது organizational culture. Fourth one is performance expectation. What is performance expectation? Sir, I am expected to do so, sir. I am supposed to do this. Someone who is my boss or who is my authority, who deals with me, they are expecting me to perform this way. That is performance expectations. At the leadership, how the leader performs. What is the character of a leader? He leads them. இப்போ அவங்களுடைய ஒர்க் அந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா ஐம் கோயிங் டு ஃபாலோ த சேம், மை லீடர் இஸ் ஸோ ஐ ஹவ் டு ஃபாலோ த சேம். அது லீடர்ஷிப் அப்படின்ற ஆஸ்பெக்டில் வரும். ஸோ இதெல்லாம் தான் எத்திக்கல் பிஹேவியரோட டிட்டர்மினன்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அடுத்து பிரான்ச்சஸ் ஆஃப் எத்திக்ஸ். Meta ethics, normative ethics, descriptive ethics, applied ethics.
These are the 4 types of ethics: meta ethics, normative, descriptive, applied. மெட்டா இந்த வேர்டு நம்ம எங்கே கேள்விப்பட்டிருக்கோம்? பேரண்ட் கம்பெனி ஆஃப் ஃபேஸ்புக் இஸ் மெட்டா அப்படின்னு சொல்லி. ஓகே, வேற ஃபிசிக்ஸில் எங்கே மெட்டா அப்படின்னு மெட்டா ஃபிசிக்ஸ் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? மெட்டா ஃபிசிக்ஸ் லைக் தியரிஸ். வாட் இஸ் த தியரி? வாட் இஸ் த டெர்மினாலஜி? வாட் இஸ் த டெஃபனிஷன் ஆர் மீனிங் ஆஃப் த டேர்ம் யூஸ்ட்? வாட் இஸ் த தியரி சே? அந்த மாதிரி ஒரு பர்டிகுலர் தியரியோ இல்லை அந்த ஒரு டேர்மோ என்ன சொல்லுது, அந்த கான்செப்ட் என்ன சொல்லுது, அதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறது மெட்டா எத்திக்ஸ். மெட்டா எத்திக்ஸ் இஸ் நதிங் பட் த மீனிங் ஆர் டெஃபனிஷன் ஆஃப் அ டேர்ம் ஆர் அ தியரி. அது மெட்டா எத்திக்ஸ். மெட்டா எத்திக்ஸில் நம்ம மீனிங் படிச்சுக்கிறோம். நார்மேட்டிவ் எத்திக்ஸில் அது எப்படி இம்ப்ளை பண்ணுது அப்படின்றத படிச்சுக்கிறோம். ஹவு தி திங்ஸ் வில் ஹேப்பன் பேஸ்ட் ஆன் த தியரி. அந்த தியரியின் அடிப்படையில் எப்படி ஒரு மனுஷன் ஆக்ட் பண்ணணும், ஹவு அ பர்சன் ஹேஸ் டு ஆக்ட் பேஸ்ட் ஆன் த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஃப்ரம் மெட்டா எத்திக்ஸ். நம்ம என்ன மாதிரி நடந்துப்போம்? மற்றவன் நமக்கு என்ன பண்ணக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறோமோ அதை மாதிரி நம்ம நடந்துக்க கூடாதா? if I am wanting you to not perform or do something to me in this way, I don't want you to do something to me in this way, the same implies that the same thing comes like நானும் அந்த மாதிரி உங்ககிட்ட பண்ணக்கூடாது இல்லையா? நீங்க என்ன எனக்கு பண்ணக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறனோ அதை நான் உங்களுக்கு பண்ணக்கூடாது தானே? If I don't want you to do something to me, I should also not do the same to you, right? அதுதான் normative ethics. Yes, சிம்பிளா சொல்லணும்னா அந்த மாதிரி கூட வச்சுக்கலாம். If you want respect, give respect. If you are expecting someone to feed you, you should feed them. Normative ethics. அடுத்து descriptive ethics. Ideas, actions, characteristics. Ideas, actions, characteristics. இதெல்லாத்தையுமே டிஸ்கிரிப்டிவ் எத்திக்ஸ்னு சொல்லுவாங்க. ஒரு எக்ஸ்பிளனேஷன் மாதிரி, வாட் இஸ் இட், ஒய் இஸ் இட், அந்த மாதிரி. லாஸ்ட் ஒன் இஸ் அப்ளைட் எத்திக்ஸ், அப்ளிகேஷன் பேஸ்ட். சரி, இது கரெக்டா தப்பா, இஸ் இட் கரெக்ட் ஆர் நாட், இஸ் அபார்ஷன் கரெக்ட் ஆர் நாட், if capital punishment is right or not. Capital punishment na marana dandhanai சொல்லுவாங்கல, it's right or not, abortion is right or not, அதெல்லாம் சொல்றது applied ethics. ஸோ இதெல்லாம் தான் டிஸ்கிரிப்டிவ் ஆஃப் எத்திக்ஸ். இதில் நம்ம லாஸ்ட்டில் நம்ம இந்த அபார்ஷன், இந்த கேபிட்டல் பனிஷ்மெண்ட்லாம் பார்த்ததுனால we learn something about that. Abortion in general, is it correct or incorrect? Ethically கரெக்டாக தப்பா? What is your opinion? What is your opinion on abortion? உங்களுடைய ஒப்பீனியன் படி அபார்ஷன் கரெக்டாக தப்பா? கரெக்டாக தப்பாங்கிறது எத்திக்கலா அன்எத்திக்கலா? What is your opinion? Depends on the circumstances. Okay. For example, if it is just because they find out it's a girl, if they are aborting the baby, then it is wrong. Wrong. Intention matters. Why they are doing it. If the child is having some health related problems which cannot be cured, which cannot be gotten off, லைஃப் டைமில் ஏதாவது ப்ராப்ளம் வரலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்தது எல்லாமே தப்பு.
லைக் எப்போ தப்பாகும் அப்படின்னா again to say reason for it. என்ன ரீசனுக்காக இந்த பர்டிகுலர் அபார்ஷன் வருது? இஸ் இட் ஃபார் சம்திங் லைக் அன் அன்ஃபேர் வே, அந்த மாதிரி ஏதாவது போகிறாங்க, இல்லெஜிட்டிமேட் சைல்டு ஆயிடக்கூடாது அப்படின்றக்காக போகிறாங்களா? சுச்சுவேஷன் கிரியேட்ஸ். பட் அது எத்திக்ஸில் எப்படி வரும் அப்படின்னா, நான் இது பண்ணுறேன், அது டாக்டர் இஸ் டூயிங் இட், வெதர் இட் இஸ் கரெக்ட் ஆர் இன்கரெக்ட், அந்த ஆஸ்பெக்டில் வரது அபார்ஷன். தென் வாட் அபவுட் யூத்தனேஷியான்னு ஒன்று கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? மர்சி கில்லிங். சார் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்காங்க, இஸ் நாட் ஆர் ஷீ இஸ் நாட் லீவிங் த வேர்ல்ட், பட் பெயின்ஃபுல் டெத்தாக இருக்கும், வேண்டாம், அவாய்டிங் இட். இப்போ மர்சி கில்லிங், ஏதாவது பெயின்லெஸ் மெடிசின்ஸ் தெல் பி கிவிங். அது இந்தியாவில் லீகலா இல்லீகலா? ஏன்னா அது ஒரே ஒரு பர்சனுக்காக பண்ணாங்க, கரெக்டுங்களா? படிச்சிங்களா பேக்ரவுண்டு? ஓகே, இதெல்லாம் வந்து கரண்ட் அஃபேர்ஸ் தான். எங்கே லீகலாக பண்ணாங்க, எங்கே இல்லீகலாக பண்ணாங்க, வெதர் இட் இஸ் வித்தின் த ஆம்பிட் ஆஃப் லா, ஹூ கேன் கிவ் தி ஆர்டர், இஸ் தட் எனிதிங் லைக் ஆர்டர் இஸ் நீடடா? அன்அஃபிஷியலாக நிறைய பக்கம் நடந்துடும், டு பி ஃப்ரேங்க். மெடிசின்ஸ் ஏதோ ஒரு 4 மெடிசன் எக்ஸ்ட்ரா கொடுத்துருவாங்க, இட் ஹேப்பன்ஸ். பட் இது எத்திக்கல் அன்எத்திக்கல் வேஸ், இதெல்லாமே பயோ எத்திக்ஸ் கேட்டகரியில் வரும். லைக் மெடிக்கல் ஹெல்த் ரிலேட்டடுங்கிறனால பயோ எத்திக்ஸ் கேட்டகரியில் வரும். அப்புறம் இன்னொன்று கேபிட்டல் பனிஷ்மெண்ட். he has done a mistake or she has done a mistake, பெரிய தப்பு தான், பட் should we give this capital punishment, மரண தண்டனை? அதுவுமே தமிழ்லாம் மூவிஸில் பார்த்தீங்கன்னா சாகும் வரை தூக்கிலிட வேண்டும் சொல்லுவாங்க. நல்லா கவனிச்சு பார்த்தீங்கன்னா அந்த உயிர் ஃபுல்லாக போகணும், அப்படிதான் அந்த மூவிஸில் அந்த மாதிரி வரும். பட் தட் ஹாஸ் அ செப்பரேட் ப்ரொசீஜர் ஆக்சுவலி. அது ப்ரொசீஜர்ஸ் ப்ராப்பராக அது ஃபாலோ பண்ணணும், அந்த டைம் மிஸ் ஆகக்கூடாது, அதெல்லாம் இருக்குது, இல்லைன்னு சொல்லக்கூடாது. பட் அது அந்த 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 கேபிட்டல் பனிஷ்மெண்ட் ஷுட் வி கிவ், அது கொடுக்கணும் தானா? அதுதான் ரேர் கேசஸ் ஒன்லி தே வில் பி கிவிங், நாட் ஆல்வேஸ். அதுவுமே ஸ்டாப் பண்ணி வைப்பாங்க, பெண்டிங்காகவே போயிட்டு இருக்கும் மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம்ஸ். ஸோ இதெல்லாமே பயோ எத்திக்ஸ் ரிலேட்டடாக கரண்ட் அஃபேர்ஸில் நம்ம நிறைய பார்க்குற மாதிரி இருக்கும். ஓகே, okay, what about suicide? Suicide நான் அதுவுமே மறுபடியும் சொல்லல, ஒரு உயிரை எடுக்கிறதுக்கு நமக்கு உரிமை கிடையாது அப்படி சொல்லல. சூசைட் என்னவா இருக்கலாம்? suicide அந்த ஒரு சிச்சுவேஷன்ல ஏன் புஷ் பண்ணாங்க, who has pushed, what is the reason behind it, அது சொல்லலாம். Okay, what is the legal context of suicide in India? Legal status or provision for suicide? If they don't die by suicide, they will be arrested. Yes. Okay, what is the provision for it? Search பண்ணுங்க, அப்படியே தேடுங்க. Legal status of suicide in India. என்ன ஆக்ட் இருக்கு? இந்தியாவில் சூசைட் வந்து கிரிமினல் அஃபென்ஸ் அப்படின்றீங்க. இஸ் இட் சோவா? இஸ் தேர் எனி அமெண்ட்மெண்ட் மேட் இன் த ரீசன்ட் பாஸ்டா? த கவர்மெண்ட் ஹாஸ் மேட் அன் அமெண்ட்மெண்ட் ஃபார் தட் ரிகார்டா? இஃப் சோனா எஸ்னா வாட்டு, நோனா வாட்டு? ஓகே, வெரி குட். அப்புறம் இன்னி தேடணும், இதெல்லாம் கரண்ட் அஃபேர்ஸில் பார்த்துருந்தாலே தெரிஞ்சிருக்கும். when, from when?
2017 mental health care act was enacted. And the enactment க்கு அப்புறம் பாத்தீங்க அப்படின்னா suicide is not a criminal offense, it is decriminalized. அவங்களுக்கு insurance, how the health coverage should be provided, what kind of counseling has to be provided, இது எல்லாத்தையுமே ட்ரீட்மெண்ட் எப்படி கொடுக்கணும், how they should be treated, how they should be லைக் அவங்களுக்கான என்ன மென்டல் ஹெல்த் அவேர்னஸ் எந்த மாதிரி கொடுக்கணும் எல்லாமே இந்த ஆக்டில் மாற்றிட்டாங்க. மென்டல் ஹெல்த் கேர் ஆக்ட் 2017, திஸ் இஸ் த அசைன்மெண்ட் நம்பர் 1 ஃபார் நெக்ஸ்ட் வீக். மென்டல் ஹெல்த் கேர் ஆக்ட் 2017. Mental Health Care Act 2017. Okay, இது பார்த்துருங்க. Next, public ethics, private ethics னு சொல்றாமே. What is public ethics and what is private ethics? What is public ethics, what is private ethics? Okay. வேற தென் public ethics, private ethics. Private entity, public entity, okay. Then சார் ஒரு கவர்மெண்ட் அஃபீஷியல் ஒரு கவர்மெண்ட் ஏஜென்சியில் ஆர் சம்மோன் இன் த பப்ளிக் லைஃப் what kind of ethics they have to follow na public ethics. Private ethics like individualistic, personal, அதெல்லாமே private ethics னு சொல்லுவாங்க. So that balance should be there. Personal life should not be brought to public life. Whatever happens in the personal should not affect the public life. It should not have an impact on it. அதெல்லாம் சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா. எனக்கு பர்சனலாக there will be a bigger problem or some issue might be happening, but that should not affect my public life. Public life of course should not get affected with the personal life, then life will be a chaos only. So அதுதான் public and private life. Public ethics and private ethics னு சொல்லுவாங்க. Public life is nothing but the public civil servants இல்லை ஒரு கவர்மெண்ட் சர்வன்ஸோ எலெக்டட் அஃபீஷியல்ஸோ அவங்க எந்த மாதிரி ஆக்ட் பண்ணுங்கிறது எல்லாமே public ethics. Private ethics is all about the individual aspect. Next, role of family in inculcating values. Role of family in inculcating values. சொல்லுங்க. Very important role. What all roles they play? Supporting role, understanding, இதெல்லாமே அவங்க கிட்ட தானே வர முடியும். ஃபேமிலிஸ் தான் வேல்யூஸ் கொண்டு வரணும். இப்போ நம்ம குடும்பத்தை வீட்டில் என்னப்பா சொல்லி கொடுத்தாங்க, வீட்டில் இப்படியா வளர்த்தாங்க, வளர்த்து விட்டுட்டாங்க பாரு, இதெல்லாம் என்னது வளர்த்துட்டாங்க என்ன, all these are values. What values should I possess? Like how the values can be inculcated with me. It is all about how they live, their lifestyle, their way of talking, or their way of believing, their way of showing things to how we should feel, how we should understand. அவங்களுக்கு நம்ம மேலே வச்சிருக்கிற நம்பிக்கை நம்மளுக்கு சொல்லி தர்ற விதம்,
they are accepting nature, everything. But parents அப்படின்றப்போ they will always be support, they should always be supportive to the kid. When the supportiveness வரும்போது whenever we do a mistake, it should be like punishment should be there. Punishment or punishing things should also happen with the value system. இப்போ இந்த மாதிரி எல்லாம் இன்கல்கேட் பண்ணலாம் values. ஸ்கூல்ஸ் எஜுகேஷன் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ்ல இந்த மாதிரி இன்கல்கேட் பண்ணலாம். Discipline, honesty. Discipline, of course parents can do anything, but discipline, punctuality, then punctuality, discipline, then leadership, social quality, like how we behave with the, or like how we mingle with the society, எல்லாமே social things. அப்புறம் then வேற என்னெல்லாம் schools or education institutions will give or inculcate values with the individuals. Teamwork, how to move on with the team, how to accept people, how to treat people, how to behave with the people. இதோடைய பேஸ் என்னமோ ஃபேமிலி பேரண்ட்ஸ் கிட்ட இருந்து வந்துருது. பட் அடுத்த லெவல் will only come with the schools or education institutions. Society, what society gives, what value the society gives, என்னென்ன வேல்யூ சொசைட்டி கொடுக்குது? எல்லா ஸ்டீரியோடைப்பும். ஓகே, அப்புறம் சொசைட்டி எல்லாம் வேற என்னென்னலாம் சொல்லி கொடுக்குது? லிபர்ட்டி, ஈக்குவாலிட்டி, அதுக்கடுத்து என்னது? fraternity. Fraternity, right? What is fraternity? Brotherhood. Society brotherhood சொல்லி தருது இல்ல? All Indians are my brothers and sisters. We should treat them with the brotherhood thing, right? அது வேற. Tolerance. Tolerance ரொம்ப முக்கியம் சொசைட்டில. We cannot react for everything. At least if we can respond, but we should not never react for the things. அப்புறம் tolerance, இது compassion, love, sharing, empathy, sympathy, இதெல்லாமே society. The values which are received by an individual from the societies are all these things. சரி, ஃபேமிலியில் வருது, ஸ்கூல் காலேஜில் வருது, சொசைட்டியில் வருது. Why should we have this inculcating values? Why should we have something like inculcating values? எதுக்காக values should be inculcated சொல்கிறோம்? Mold you as a person to survive. Basic things like to survive in the society, we need to be okay with the society, we need to be accepting people. It is not nothing like நானே ராஜா நானே மந்திரி இருக்கவே முடியாது. Whoever it is, we have to accept things, we have to move on with the society, we have to take from the society, we have to give back to the society, we have to live with the people, we have to accept people, we have to do something or the other along with the people, we have to be okay with them, we have to move on with them. Acceptance இருக்கணும், moving on இருக்கணும். Sometimes we need to teach them, we need to be if we are in a particular position where we are commendable, we have to accept them. We cannot always push them இல்லையா? ஆர்டர் மட்டுமே என்னைக்குமே போட முடியாது. பட் sometimes we have to accept them. அப்போ இந்த வேல்யூஸ் எல்லாம் இருந்தால் மட்டும்தான் we can survive in the world. So that is the reason behind why we get values from everywhere. எல்லா இடத்துலையுமே வேல்யூ என்ன எடுத்துக்கணும். நம்ம போயிட்டு 12th முடிச்சாச்சு, டிகிரி சர்டிஃபிகேட் வாங்கியாச்சு, வேலைக்கு போயாச்சு. No, nothing like that. 12th முடிக்கிறதுக்குள்ள what all values you are getting from the people. இதில் values of teachers னு சொல்லுவாங்க. What could be the values that a teacher can tell us, give us? Teaching is itself a value, right? சொல்லி தர்றது. If someone is not aware of, we have to enlighten them. If someone is of doubtful thing, we have to clear their doubts. Sometimes we should accept people if they are not knowing it. உனக்கு தெரியலையா? டே இது கூட தெரியலையா? நோ தெரியலையா? ஓகே, தெரிஞ்சுக்கோ. லேர்ன் இட், அண்டர்ஸ்டாண்ட் இட். respecting people or treating everyone equal irrespective of anything, financial status or whatever status it is, treating them equally. இந்த values எல்லாமே டீச்சர்ஸ் கிட்ட இருந்து வருது. What kind of values will get from friends? sharing is caring சொல்லி தரலையா? இந்த மாதிரி தான் sharing things. Then trust, very good. சார் ட்ரஸ்ட் எல்லாம் பிரேக் ஆயிருது சார், அது வேற கதை.
but values which we understanding things, realizations come from relationships of course, and also the friends. Vera, complete understanding of society also comes from friends and relationships, right? எப்படி perspective என்ன, what is this perspective, இது நம்ம அங்கிருந்து தான் பார்த்துக்கிறோம். வேற வேற என்னென்னலாம் values we are getting from outside. நம்ம மட்டுமே ஏதாவது values learn பண்ணிக்க முடியுமா? Do we have something like value when we are born? பிறக்கும் போதே values ஓட பிறந்திருப்போமா? இருக்கா அப்படி ஏதாவது? அதுதான் கேட்குறேன், ஜெனட்டிக்கலா வேல்யூஸ் இருக்குமா, அதனுடைய கேள்வி. சொல்லுங்கப்பா, ஜெனட்டிக்கலா வேல்யூஸ் வருமா வராதா? கேரக்டர் கம்ஸ், ஜீன் டிரான்ஸ்ஃபர்ல நடக்குது. Some characterization, some physical appearances come. Will be angry. That all is there. But most of the values at least will come only after we are born. The things we see, பார்க்கறதுல இருந்த values நமக்கு வரும். The best teaching is not teaching like words வச்சு டீச் பண்ணல, the action speaks ன்னு சொல்லுவாங்கல்ல, அதான். What they behave, how they behave, what they do. If someone sees it and they'll automatically understand. There is no need of any verbal communication at least. Verbal communication ஓட தான் தெரிஞ்சுக்கணும்ன்ற அவசியம் கிடையாது, பார்க்கறதப்பவே தெரிஞ்சு வச்சுக்கலாம். ஸோ இது சார் இதெல்லாம் என்ன என்ன பெனிஃபிட் இருக்கும் அல்டிமேட்டா? வாட் குட் பி த அல்டிமேட் பெனிஃபிட் இஃப் வி ஹேவ் ஆல் தீஸ் வேல்யூஸ் இன் அஸ்? இந்த வேல்யூஸ் எல்லாம் கற்றுக்கிட்டோம் சார், எல்லாமே தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் சார், என்ன சார் பலன்? வாட் இஸ் த பெனிஃபிட் ஆஃப்டர் having all these values? Very good, country will move forward. Very good. Vera, then so much of development can happen. Sorry, development can happen. All those goals everything can become reality. Okay. Becoming a human, மனுஷன் ஆகிறதுக்கே வேல்யூ இருக்கணும்ல. இஃப் வி டோன்ட் பொசஸ் எனிதிங், நீ என்ன சொல்றது நான் என்ன கேட்கறது, நான் எனக்கு பிடிச்ச மாதிரி தான் பண்ணுவேன். ஐ வில் டூ வாட் எவர் ஐ வாண்ட். ஐ வில் நெவர் லிசன் டு யூ, ஐ வில் நெவர் அக்செப்ட் யூ. இல்லை லிசனிங்கே இல்லை, அப்புறம் அக்செப்டிங் இருக்க போகுது. ஐ வில் நாட் ஈவன் ஹியர் யூ. இப்போ அதெல்லாமே இல்லைன்னா ஒன்றுமே இல்லை, இன்ஹியூமன் சொல்கிறோம். ஸோ பிகமிங் அ ஹியூமன் இஸ் த பேசிக் திங். அல்டிமேட்லி வி கேன் கெயின் பை ஹேவிங் திஸ் வேல்யூஸ் இன்கல்கேட்டட் வித் அஸ். ஸோ வேல்யூஸுங்கிறது இந்த அளவுக்கு. அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்மளுக்கு இத்தனை வேல்யூஸ் இங்கே இருந்ததெல்லாம் நம்ம கற்றுக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்கலாக வில் பிகம் அ குட் ஹியூமன் பீயிங். குட் ஹியூமன் பீயிங்கிறது இந்த எத்திக்ஸ், வேல்யூஸ் இதெல்லாம் இருந்தால் தான் முடியும். ஓகே, ஸோ வித் திஸ் வில் எண்ட் நவ் ஃபார் அ பிட். அண்ட் வாட் வி ஆர் கோயிங் டு see now is 2024 mains ethics question. ஒவ்வொரு நாளும் ஒரு ஒரு கொஸ்டின் பேப்பர் அட்லீஸ்ட் நம்ம பார்ப்போம். சார் ஒரு டாபிக் தானே எடுத்திருக்கோம், ஹவ் வில் இட் பி ஹெல்ப்ஃபுல் அப்படின்னா, திஸ் ஹாஸ் நத்திங் டு டூ வித் த டாபிக்ஸ் விச் வி சி. ஏன்னு நம்மளுக்கு தெரியும், எத்திக்ஸ் எந்த அளவுக்கு நம்ம நிறைய எழுதி பழகிறோமோ அந்த அளவுக்கு இட் வில் ஹெல்ப் அஸ். கொஷின்ஸ் பாருங்களேன், இதெல்லாம் படிச்சிருந்தா தான் எழுதணுன்ற அவசியம் இல்லை. ஒரு பேசிக் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருந்தாலே யூ கேன் ரைட் ஆன்சர்ஸ். அஃப்கோர்ஸ் அந்த ஃப்ரேமிங் எல்லாம் கொஞ்சம் நாள் ஆகும். அஃப்கோர்ஸ் எக்ஸாம்ஸ் இதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும். மெயின்ஸுக்கு எக்ஸாம் வந்து 250 மார்க்ஸ்க்கு 3 மணி நேரத்துக்கு, இதெல்லாமே உங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரிஞ்சிருக்கும். அதே தான் இங்கே இருக்கும், அதெல்லாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை.
ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்க, இது கொஞ்சம் டிஃபரெண்ட்டாக இருக்கும். இதெல்லாம் நீங்கள் இப்போ பாதர் பண்ணிக்க வேண்டாம், கொஞ்ச நாள் ஆகும்போது உங்களுக்கு நல்லா தெரியும். The one which I wanted you to learn is 2-3 things. ஒன்று இந்த கொஸ்டின் பாருங்க, ethics encompasses several key dimensions that are crucial in guiding individuals and organizations towards morally responsible behavior. Explain the key dimensions of ethics that influence human actions. Discuss how these dimensions shape ethical decision making in professional context. இதை படிச்சு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இன்னைக்கு பார்த்ததுல பாதி எழுதி இருக்கும். இது நல்லா படிச்சு பார்த்துட்டு you have to write and come this question. இந்த கொஸ்டின் ஆன்சர் எழுதிட்டு வரணும். You can refer. கண்டிப்பாக ரெஃபரன்ஸ் பார்த்துக்கோங்க, எப்படி எல்லாம் டிராஃப்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்றத பார்த்துட்டு கைண்ட்லி ரைட் இட் ஆன் யுவர் ஓன். எப்போவுமே எழுதுகிற மெயின்ஸ் மாதிரி அப்படியே பார்த்து அப்படியே ஈயடிச்சாங்க காப்பிலாம் பண்ணக்கூடாது. டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் அண்ட் ரைட் இந்த ஒரு கொஸ்டின். ஓகேங்களா? அடுத்து இது இப்போ வேண்டாம், கான்ஃப்ளிக்ட் எல்லாம் நம்ம இனி பார்க்கல. குளோபல் வார்மிங் இனி அந்த என்வாயன்மெண்டல் எத்திக்ஸ் பார்க்கணும். இங்கே வாங்க, இந்த மாதிரி ஒரு கொஸ்டின் வரும் எப்போவுமே. See, learn everything that is good from others, but bring it in and in your own way absorb it. Do not become others. இப்போ கொஞ்ச நேரத்துக்கு சொன்ன மாதிரி தான், எல்லாத்துக்கும் கற்றுட்டு அது அப்படியே ஏறிச்சாங்க அப்படி இல்லாமல் வாட் எவர் யூ அப்சார்ப் இட் அண்ட் ரைட். அதுதான் சுவாமி விவேகானந்தா. வாட் தே ஆர் ஆஸ்கிங், given below the 3 quotations of great thinkers, what do each of these quotations convey to you in the present context? அப்போ என்ன பண்ணணும், நான் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ஏன் படிக்க சொல்கிறேன்னா இதுக்கு தான். எதை வேணாலும் நீங்கள் எழுதலாம், வாட் எவர் யூ வாண்ட் யூ கேன் ரைட் இன் திஸ், but it should be relevant to this quote. Learn everything that is good from others, but bring it in and in your own way absorb it. Do not become others. You can tell about a scheme, or you can tell about a program, or you can tell about some individual what had happened. அவங்க என்ன மாதிரி பண்ணிருந்தாங்க, அதை என்ன மாதிரி அப்சர்வ் பண்ணி வாட் ஹவு நம்ம யூனிக்காக எப்படி ஒரு விஷயத்தை பண்ணணும், ஒரு பர்சன் ஆர் ஒரு விஷயம் ஒரு ஸ்கீம் எப்படி யூனிக்காக இருந்துச்சுங்கிறது தான் இதோட ஆன்சர். இது நீங்கள் எங்கேயுமே ஆன்சர் படிக்கவே முடியாது. டிஃப்ரெண்ட் ஆன்சர்ஸ் வில் பி தேர் ஃபார் திஸ் கொஸ்டின், பட் சம்திங் ரெலவென்ட் ஷுட் பி. ரொம்ப ரியலிஸ்டிக்காக நடந்த ஈவெண்ட்டாக இருந்தால் இல் கெட் மேக்ஸிமம் மார்க்ஸ் அட்லீஸ்ட். நம்மளா ஒரு இமேஜினரியாக ஒரு கான்செப்ட் எழுதிருக்கும், இந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் நடந்துச்சு, அது இந்த மாதிரி தான் எடுத்தாங்க. கரண்ட் அஃபேர்ஸ் படிச்சிருந்தா இந்த விஷயம் தெரியும். அடுத்து, faith is of no avail in the absence of strength. Faith and strength both are essential to accomplish any great work. Faith is of no avail in the absence of strength. What is faith? What is strength? Faith na na, strength na na. Faith na nambike, what I believe in. Strength na balam. If you don't have a belief in something, whatever strength you have was of no use. Faith and strength both are essential for what? To do great work. Yes, I had done this. This person has done this. Avladha. A small story for 150 words. That's all. The words proper are the drafting correct and the mark. இதெல்லாமே do you think like you need an MA in English? தேவையே கிடையாது. ஒரு நார்மல் ஒரு திங்கிங்கோட எழுதினா போதும். How it has come to the realistic life. In law, a man is guilty when he violates the right of others. In ethics, he is guilty if he only thinks of doing so. Immanuel Kant. நல்லா இருக்குல்ல? If in law a man is guilty when he violates the right of others. In ethics, he is guilty if he only thinks of doing so. செஞ்சாதான் தப்பு. அங்க நீ நினைச்சிட்டியா போச்சு போ, அது யாருக்குமே தெரியவும் தெரியாதுல்ல. வாட் வி திங்க் நோ ஒன் நோஸ். ஸோ இந்த மாதிரி கொஸ்டின் ரெகுலராக வந்துக்கிட்டே இருக்கும். இது ஒரு விதமான கொஸ்டின். ஸோ இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது இந்த ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் எழுதணும். அடுத்து இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் பார்த்துட்டே வாங்க. அடுத்து மறுபடியும் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன கான்டாக்ட்ஸ் சூட்டபிள் எக்ஸாம்பிள்ஸ் மாதிரிலாம் கொடுப்பாங்க, இல்லுஸ்ட்ரேஷன்ஸ் கொடுப்பாங்க. போத் ஆர் சேம் ஒன்லி. ஸோ எத்திக்ஸில் இது வந்து எத்திக்ஸ் ப்ராபிட்டி நம்ம இதெல்லாம் படித்ததுக்கப்புறம் உங்களுக்கு தெரியும் அந்த வேர்ட்ஸு. பாரதிய நியாய சன்ஹிதா கொண்டு வந்ததுக்கான அந்த கான்செப்ட் என்னன்னு கேட்டிருப்பாங்க. இது அப்புறம் ப்ராபிட்டி ரிலேட்டடாக வந்திருக்கு. இதெல்லாம் ஓகே. மிஷன் கர்மயோகி இது வந்து யூபிஎஸ்சி பாஸ் பண்ணவங்களுக்கான வரும். அதெல்லாம் உங்களுக்கு கரண்ட் அஃபேர்ஸ் மாதிரி படிப்பீங்க. அடுத்து நமக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் தான், கேஸ் பேஸ்ட் கொஸ்டின்ஸ். ஒரு சின்ன கேஸ் மாதிரி கொடுப்பாங்க. இதை நம்ம படித்து ஃபுல்லாக புரிஞ்சுக்கிட்டு வாட் இஸ் யுவர் இமீடியட் ரெஸ்பான்ஸ், இந்த சுச்சுவேஷனில் நீ என்ன பண்ணுவ, உனக்கு என்னென்ன இஷ்யூஸ் ஃபேஸ் பண்ணுவ, உங்கள் கம்பெனி என்ன பண்ணுறாங்க, நீ என்ன மாதிரி சுச்சுவேஷன்ஸை ஓவர் கம் பண்ணுவ அப்படின்ற மாதிரி ஒரு 4 கொஸ்டின் கிட்ட வரும். So this also does not have any perfect answer. You have to understand this, what you as an individual person will take. Full case mari parunga. What are the options available to Raman? What measures would you suggest in the above scenario? What action plan would you advise? Ellame you. வேற எந்த எக்ஸாம்லயுமே யூ கேட்க மாட்டாங்க. நல்லா கவனிச்சு பார்த்தீங்கன்னா, only when you are an interpreter, ஒரு ப்ரொஃபஷனல் எக்ஸாம் லைக் சிஏசிஎஸ்சிஎம்எல் தான் வரும் யூ as an chartered accountant, as a company secretary. இந்த எத்திக்ஸில் மட்டும் தான் இது அதிகமாக வரும். இந்த மாதிரி
நீங்கள் என்ன சஜஸ்ட் பண்ணுவீங்க, நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க. ஸோ யூ ஷுட் பி அக்கார்டிங் டு தட். பட் இதில் எல்லாத்துலேயுமே சார் புக்கை இப்போ படிக்கவே வேண்டியது இல்லையானா நோ, நத்திங் லைக் தட். புக்கில் இருக்கிற சில விஷயங்கள் இப்போ நம்ம டைமென்ஷன்ஸ் பார்த்தோம், இந்த மாதிரி எத்திக்கல் இஷ்யூஸ்னு என்னென்னு பார்த்தோம், கான்ஃப்ளிக்ட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் பார்ப்போம், அந்த ஓவர் கம் பண்ணுறதுக்கு என்னென்ன ஸ்டெப்ஸ் இருக்குன்னு பார்ப்போம். இந்த ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணுங்கிறது தான் அதுக்கான ஆன்சராக இருக்கும். பாருங்கள், பின்னாடி இருக்கிற 4 கொஸ்டின் எல்லாமே வந்து ஒரு கேஸ் பேஸ்டு, கீழே 4 கொஸ்டின். நிறைய விஷயங்கள் படிக்க தான் எத்திக்ஸ் முடியும். எத்திக்ஸ் வில் கம்ப்ளீட் இன் 5 to 6 classes மேபி, டோன்ட் நோ. பட் அதுக்கப்புறம் நம்ம நிறைய பார்த்துக்கிட்டே இருக்கணும். பார்க்குற இடத்துல எல்லாமே வி ஷுட் திங்க் ஆன் அன் எத்திக்கல் பெர்ஸ்பெக்டிவ் ஆல்சோ. எத்திக்கல் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூலையும் இது எப்படி யூஸ் ஆகும் எக்ஸாம்பிள் அப்படின்றது நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். இது ஒரு கேஸ் பேஸ்ட் மாதிரி கொடுத்து வாட் ஷுட் ஸ்னேகா கோர்ஸ் ஆஃப் ஆக்ஷன் என்ன, ஹவு வுட் ஷீ ஜஸ்டிஃபை ஹிஸ் திங்ஸ், ஹவுஸ் மெடிக்கல் எத்திக்ஸ் காம்ப்ரமைஸ் வித் வெஸ்டட் பர்சனல் இன்ட்ரெஸ்ட். அதெல்லாம் நல்லாயிருக்கும். இந்த தடவை கேட்ட கொஸ்டினுமே நல்லா இருந்துச்சு. எல்லா கொஸ்டினுமே படித்து பார்த்துருங்க. இது எல்லாத்தையுமே கூகுளில் நார்மலாக சர்ச் பண்ணிங்கனாலே வில் கெட் த கொஸ்டின்ஸ் ஆன்சர்ஸ். நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு யோசிங்க, அதுக்கப்புறம் கீ ஆன்சர்ஸ் ஏதாவது ரெஃபர் பண்ணி யூல் கம் டு அ கன்க்ளூஷன். ஓகே, டோன்ட் பிளைண்ட்லி டிபெண்ட் ஆன் சம் அதர் ஆன்சர்ஸ். ஃபுல்லாக கேஸ் பேஸ்டில் தான் இருக்கும் பின்னாடி இருக்கிறது எல்லாமே. ஐ திங்க் தட்ஸ் ஆல். அவ்வளோதான். இந்த கேஸ் பேஸ்ட் எல்லாமே நம்ம ஃபுல்லாக இந்த மாதிரி கேஸ்லாம் படிக்க மாட்டோம். இதில் இருக்க சின்ன சின்ன பாயிண்ட் நம்ம அங்கங்கே வில் பி லேர்னிங். அதை படித்து we have to implement it here. அப்படி பண்ணால் தான் எஃபெக்டிவாக இருக்கும். ரைட். ஸோ டுடே will end this. வந்து மென்டல் ஹெல்த் கேர் ஆக்டும் இதில் வந்து ஒரு கொஸ்டின் சொல்லியிருந்தோம். அப்புறம் அந்த கோட்ஸ் எல்லாத்தையுமே கொஞ்சம் கிளான்ஸ் பார்த்து ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு வாங்க நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் வரும்போது. ஓகே, எவ்ரி டைம் வீல் ஹேவ் சம் 5-6 கொஸ்டின்ஸ் அட்லீஸ்ட் இனிமேல் போக. இன்றைக்கே நம்மளுக்கு நான் 4 கொஸ்டின்ஸ் அந்த கோட்ஸ் எல்லாத்தையுமே பார்த்து கொஞ்சம் ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங்க்கு வாங்க. மேலே இருக்க கொஸ்டினும் பார்க்கணும், அந்த மென்டல் ஹெல்த் கேர் பெனிஃபிட் ஆக்டும் பார்க்கணும். இப்படி எல்லாம் பார்த்தா தான் எத்திக்ஸ் ஈஸி. விட்டுட்டிங்கன்னா எத்திக்ஸ் தான் இஸ் த டஃபஸ்ட் பேப்பர் ஃபார் எனி ஒன். பட் இஃப் யூ வாண்டட் டு பி அன் ஈஸியஸ்ட் ஒன் அப்படின்னா யூ ஹேவ் டு ப்ரிப்பேர் அ லாட். நிறைய விஷயங்கள் இந்த மாதிரிலாம் நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியராக இருக்கும். எழுதிட்டு வரணும். 150 வேர்ட்ஸ்க்கு எழுதிட்டு வாங்க. ஒரு கொஸ்டின் அந்த டிஸ்கிரிப்டிவ், இன்னொன்று 3 கோட்ஸ். அந்த கோட்ஸ் என்னங்கிறத சர்ச் பண்ணுங்கள். நீங்கள் பர்சனலாக யோசிச்சு என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் நடந்திருக்குங்கிறத பாருங்கள். அது பார்த்தீங்கன்னா தான் பெட்டர்மெண்ட்டாக இருக்கும். இன்றைக்கி நான் உங்களுக்கு அந்த குரூப்பில் வேணால் ஷேர் பண்ண சொல்கிறேன் சாரை. அந்த 2 டாக்குமெண்ட் அனுப்புவாங்க. அந்த டாக்குமெண்ட் யூஸ் பண்ணிவிட்டு வாட் இஸ் த மீனிங், வாட் இஸ் த டிஃப்ரெண்ட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்ஸ் விச் வி கேன் மேக் பேஸ்ட் ஆன் எக்ஸாம்பிள்ஸ் மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க. இதெல்லாம் ஒரு பேஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் தான் வச்சுக்கணும். டோன்ட் பிளைண்ட்லி டிபெண்ட் ஆன் இட். அதை பார்த்துட்டிங்கன்னா போதும். Okay, thank you.